ایک شیمپو تھا جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ 100% خشکی اور سکری کا خاتمہ. ایک ڈائٹ جیم تھی اور ایک ریگولر جیم تھی, دونوں میں چینی کی مقدار ایک جتنی. ٹماٹر ہی 400-500 روپے کلو ہو جاتا ہے, تو ٹمیٹو کیچپ کی قیمت تو نہیں بڑھتی جی, وہ تو سیم رہتی ہے کیونکہ اس میں ٹماٹر ہوتا نہیں. ٹھیک ہے, نیچے آپ چھوٹا سا کر کے لکھ دیتے ہیں ملک پاؤڈر ود ڈیری اینڈ ویجیٹیبل فیٹ. بہت سے لوگ لے جاتے تھے, جو عطائی ڈاکٹر تھے وہ خواتین کو ڈلیوری کے وقت بھی لگا دیتے تھے. یہ گائے والا انجیکشن. جی چھڈو پرا پٹی صاحب, 20 فرنشڈ کوٹھی دینے کنال دی. ٹھیک ہے جی, گڈی بھی اپ گریڈ کرنے ہیں. ہاں اچھا. اور جب بارش ہوتی ہے زیادہ تو سارا گٹروں کا پانی ابل کے تو ہمارے کچن میں سارا جمع ہوتا ہے اور ہم اس پانی کے اندر کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں پھر کے جی 5 اسٹار ہوٹل. اور اگلے دن کا ٹائم طے ہو گیا, میں نے اپنی ٹیم کو پابند کر دیا, ڈی جی صاحب نے اپنا ریڈ پارٹی کو تشکیل دے دیا, اور ہم نے رات کو لیٹ نائٹ ڈی جی صاحب نے بھی معذرت کر دی. آپ حیران ہوں گے کہ میرے یہ دونوں پروگرام جو ہیں یہ آن ایئر نہیں ہو سکے تھے, اتنے اثر رسوخ والے تھے. جو پانی کی بوتل خود کہہ رہے ہیں کہ ہم فلٹرڈ واٹر ہیں, آپ اسے منرل واٹر سمجھ رہے ہیں. انہوں نے کہا جو لکھا ہوتا ہے 2 پیزوں کے ساتھ ایک ڈرنک فری اور فلاں سے ایک ڈرنک, انہوں نے کہا یہ آپ کے خیال میں اتنی مہنگی ڈرنک وہ فری میں افورڈ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سارے وہی 2 نمبر ہی ہوتی ہیں. اس کی کیا ریئلٹی؟ نان ریٹرنیبل بوٹلز ہیں, ان کو دھونے کا انتظام نہیں ہے, اور لوگ تو اس میں جا کے یورین ٹیسٹ کرا کے تو واپس پھر دے دیتے ہیں. آپ کو آج سے کچھ سال پہلے کینسر کے اتنے مریض نہیں ملتے تھے جتنے اب نظر آتے ہیں. یہ جو استعمال شدہ کوکنگ آئل ہے جو اپنی لائف پوری کر چکا ہوا ہے, اس میں فرائنگ کر کے دے رہے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ موبائل آئل میں فرائی کی ہوئی کھا لیں. تیل میں سے دھواں نکل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیل اپنی عمر پوری کر چکا ہے. ایک عام آدمی کے لیے کنزیومر رائٹس کیا ہوتے ہیں؟ اگر آپ نے وکیل کیا ہے تو آپ کو وہ آپ جب کیس جیتیں گے تو وہ پارٹی آپ کے وکیل کا خرچہ بھی ادا کرنے کی پابند ہوئے گی. مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ میرا بہت اچھا شو تھا, انہوں نے بڑا پیار دیا. سرفراز شاہ پورا شو دیکھا. بہت شکریہ. سرفراز شاہ صاحب کے ساتھ میرا بہت اچھا شو تھا. بادام کے چھلکے کا رنگ اور کاکروچ کے پروں کا رنگ ایک جیسا, تو وہ ہم جنہیں کرنچی سے بادام سمجھ کے کھاتے تھے وہ تو استغفر اللہ. ایک دیسی گھی کے بارے میں بتا دیں. اور ماشاءاللہ جس دکان پہ آپ چلیں جائیں دیسی انڈے, میرے خیال مرغیاں اتنے دیسی انڈے دیتی نہیں ہوں گی جتنے مارکیٹ میں موجود ہیں. ایسی ہے. تو کیا سین ہے اور اصل و نقل کی پہچان کیا ہے؟ دیکھیں, شہد کا دیسی اور آسان ٹوٹکا ڈھونڈنے کے لیے مجھے کئی سال لگے. مزے کی چیز آپ کو بتاؤں کہ میں خود چائے پیتا ہی نہیں. اچھا. مجھے ٹیسٹ ہی نہیں پتا چائے کا. ہمارے انہی حرکتوں کی وجہ سے ان جعلی حکیموں کی دکانیں چلتی. وہ پتہ چلتا ہے کہ بعد میں وہ گردوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. ہیوی میٹلز, یہ جو ملٹی وائٹامنز ہیں, یہ ملٹی وائٹامنز جو زیادہ تر ہیں وہ سینتھیٹک ہیں. جو خواتین کے میک اپ کا سامان ہوتا ہے کہ اس میں بھی 2 نمبر چیزیں ہوتی ہیں, اگر ہوتی ہیں تو وہ آپ کی جلد کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ جو لپسٹک ہے اس میں کچھ کمپنیاں ایسی ہیں کہ جو سور کی چربی ڈالتی ہیں. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں یہ ہم انہیں سے پوچھیں کہ بھائی آپ اصل میں کیا ہیں, کیونکہ ان کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں. یہ ہمیں فوڈ کے حوالے سے بھی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے پیج پہ, اپنے یوٹیوب پہ. یہ ہمیں باقی بھی تمام جو موجودہ صورتحال اور کچھ بھی گپ شپ ہے وہ بھی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں. یہ بڑے بڑی شخصیات کے انٹرویوز بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اصل میں یہ کیا کرتے ہیں اور یہ اتنی ساری چیزیں کیسے مینیج کرتے ہیں, انہیں سے جانیں گے. اور یقیناً ان کے شوز جو ہیں بہت بڑے بڑے ہٹ شوز انہوں نے کیے ہیں, ان کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے. باقی بھی بہت سی گپ شپ ہوگی. میرے ساتھ موجود ہیں جناب محسن بھٹی صاحب. محسن بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر میں بھائی ہوں آپ کا, آپ کی محبت, آپ نے اتنی عزت دی مجھے, میرے لیے اعزاز کی بات ہے. آپ صاحب سر محسن بھائی سب سے پہلے یہی بتا دیں کہ آپ اصل میں اس کے بعد باقی چیزیں تو بعد میں آئیں گے نا. تھوڑا اپنے کیریئر کے بارے میں بتا دیں. اصل میں کنزیومر ایکٹیوسٹ ہوں. ٹھیک ہے. پاکستان میں کنزیومر رائٹس پہ کوئی کام نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے. میرے ایک بزرگ ہیں سہیل عباس مرزا, وہ اب دبئی چلے گئے ہیں. انہوں نے میرے اندر یہ کوئی ٹیلنٹ ایکسپلور کیا تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے, میں تو ایڈورٹائزنگ کا آدمی تھا, مارکیٹنگ کا آدمی تھا, جاب کرتا تھا, اپنا بزنس کرتا تھا بعد میں. تو انہوں نے میرے اندر یہ اسپارک فیل کیا کہ یار آپ جو ہے نا اچھا بول سکتے ہیں, اچھے طرح سمجھا سکتے ہیں, اور کنزیومر رائٹس پہ یہ ایک گیپ ہے پاکستان میں, اس پہ کام کوئی نہیں ہوا ہوا. ٹھیک ہے. تو اس پہ کام کریں. پھر مجھے پتہ ہی نہیں تھا کنزیومر رائٹس ہوتے کیا.
उन्होंने मुझे पढ़ाया कि अमेरिका में ये राइट्स हैं, लोगों को ये हकूक हासिल है कि उनको कोई चीज़ 2 नंबर दे ही नहीं सकता, वो उनको थ्रू कर देते हैं। यूरोप में ये है, इवन इंडिया में ये है। जब उन्होंने मुझे पढ़ाया समझ आई। 2003 में हम फिर परवेज लाई साहब से मिले। ठीक है। हम और उस वक्त हमने पाकिस्तान की पहली कंज्यूमर राइट्स की एनजीओ बनाई, कंज्यूमर सॉलिडारिटी सिस्टम के नाम से। ठीक है। और फिर उनको मिल के प्रेजेंटेशंस दी कि यहाँ पे कंज्यूमर लॉज होने चाहिए। उन्हें अच्छी लगी बात, प्रेजेंटेशन दी। राजा बिशारत साहब वजीर कानून थे, उनसे मिले। और 2005 में आखिरकार हम कामयाब हो गए और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 में पंजाब असम्बली से पास हो गया। ठीक है। और ये सब आपकी काविश थी? अल्लाह के फजल से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी। 2007 में नोटिफाई भी हो गया और फरवरी 2007 में पहली कंज्यूमर कोर्ट भी लाहौर में बन गई। और उसमें सबसे पहला केस मैंने दायर किया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी के खिलाफ किया। अच्छा। और वो केस जीता। उसके बाद फिर हमने एक मशहूर शैम्पू की बॉटल थी, उसके एजेस इतने शार्प थे कि एक डायबिटिक पेशेंट थी, तो उन्होंने वो शैम्पू खोलने के लिए उसका ढक्कन खोला तो उसके कट लग गया उनका। अब वो हील अप नहीं हो रहा था, डायबिटिक पेशेंट थी। हमने उसका केस दायर किया, उनको रिलीफ भी मिला, उस शैम्पू की बॉटल का डिज़ाइन भी चेंज कराया, उनको डैमेजेस भी दिलवाए, वो हुआ। फिर एक और फिर एक शैम्पू था जो ये दावा करता था कि 100% खुश्की और सिकरी का खात्मा। ठीक है, ठीक है, समझ गया। हमने भी बहुत पैसे डुबोए हैं उस पे। हमने कहा कि जी ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि आप 100% खुश्की और सिकरी का खात्मा कर दें। ठीक, उसको हमने चैलेंज किया, प्रूव किया कि ये गलत कह रहे हैं, और उनको 50 मिलियन का फाइन हुआ। अच्छा। और उसको फिर उसका एड उन्होंने चेंज किया। अब वो उन्होंने कानून का सारा कानूनी मोश अप टू 99.9% कर देते हैं। ठीक है। अब लेकिन उसके बाद वो उससे हम किया, इसी तरह एक बैंक से हमने किया, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज के साथ किया, मोबाइल कंपनी, फिर हमने बड़े लोगों के रिलीफ दिलवाए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। उन दिनों में हमने एक जैम को टेस्ट करवाया। अच्छा। एक ब्रांड की। अच्छा, ये जो आपको मैंने पहले वाकयात बताए, चूंकि ये सारे वो ब्रांड हैं जो चैनल्स को इश्तिहार देते हैं, ठीक है, अखबारों को इश्तिहार देते हैं, इस वजह से इसकी कई खबर नहीं आती बाहर। ठीक है, क्योंकि चैनल ने उधर से पैसे कमाते हैं, ठीक है, इसलिए इनका जो है इनके खिलाफ कोई खबर नहीं आती। ठीक है। लेकिन हमें पता है कि हमने ये केस जीते हुए, और वो डॉक्यूमेंट्स और उन लोगों को भी पता है। ठीक है। उसके बाद फिर ये हुआ कि हमने एक मशहूर ब्रांड, उनकी 2 किस्म की जैम्स थी, एक डाइट जैम थी और एक रेगुलर जैम थी। दोनों में चीनी की मिकदार एक जितनी। ठीक है। अब वो तो डायबिटिक पेशेंट खा रहे थे, ये मैं 2007 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो वो लोग खा रहे थे और डाइट समझ के खा रहे थे, तो उनकी तो शुगर कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। बिल्कुल, वो तो सीधी सीधी मौत थी उनके लिए। हमने उसको पकड़ा, उनको सीधा करवाया। तो हमने अगले मरहले पे कैचअप चेक की। ठीक है। कैचअप चेक की तो कैचअप जैसे ही हमारे ज़हन में आती है, हमारे ज़हन में क्या आता है? टोमेटो कैचअप। बिल्कुल। अब उन्होंने भी यही कानूनी मोशगाफियों का सहारा लिया हुआ था। ठीक है। और उस पे ऊपर वो लिखते थे वेजिटेबल पल्प, अंदर टोमेटो पल्प होनी चाहिए। ठीक है। वो वेजिटेबल पल्प लिखते थे। ठीक है। और उसमें टमाटर की जगह गाजर की पल्प निकली। और उसको कवर करने के लिए वेजिटेबल पल्प लिख दिया। वेजिटेबल लिख दिया तो वो ठीक है, ताकि वो पकड़ाई भी ना दें। अब फिर हमने दूसरे एक और मशहूर ब्रांड को चेक किया, तो उसमें ना टमाटर की पल्प ना गाजर की पल्प, उसमें आलू की पल्प निकली। अच्छा। ये मैं वो ब्रांड बता रहा हूं जो पूरे पाकिस्तान में हर स्टोर पे आपको मिलते थे। उसके बाद फिर हमने 2 और ब्रांड चेक किए, तो उसमें ना टमाटो पल्प ना गाजर की ना आलू की, उसमें सिर्फ स्टार्च। अच्छा। अरारोट, जिसे कपड़ों को माया लगाते हैं, वो उसे। अब ये वो ब्रांड्स हैं जो इतने इतने बड़े ऐड देते थे। आप देखें कई बार टमाटर बड़ा महंगा हो जाता है सीजन में, 2-3 बार साल में आता है, ऐसे मौके होता है। तो जब टमाटर ही 400-500 रुपए किलो हो जाता है, तो टमाटो केचप की कीमत तो नहीं बढ़ती थी? वो तो सेम रहती है, क्योंकि उसमें टमाटर होता नहीं। ठीक है। ठीक है। तो
ہم نے ان کو پکڑا. اس کے بعد پھر ہم فوڈ پہ اور گھس گئے. ٹھیک ہے. مشہور برانڈ کا ایک دودھ کا پاؤڈر ملک کو چیک کیا. ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر انہوں نے خود لکھا ہوا کہ جی ہم تو اس میں ویجیٹیبل فیٹ بھی ڈال رہے ہیں. اب دیکھیں کہ یہ اس کا پیکٹ ہے, اس کے اوپر آپ سارے لیبل کے اوپر کہیں نہیں لکھتے کہ ہم دودھ ہیں, اور اپنے آپ کو پورٹریٹ ایز اے ملک کرتے ہیں. نیچے آپ چھوٹا سا کر کے لکھ دیتے ہیں کہ جی ملک پاؤڈر ود ڈیری اینڈ ویجیٹیبل فیٹ. اچھا, ملک فیٹ اینڈ ویجیٹیبل فیٹ. بڑی ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہے آپ بتا رہے ہیں. اب جب تو نہیں پتا آپ نے ویجیٹیبل فیٹ ڈال دی, ویجیٹیبل فیٹ کیا چیز ہے؟ بناسپتی گھی ہے. دودھ کے اندر قدرتی طور پر اینیمل فیٹ ہے, ڈیری فیٹ ہے, ملک فیٹ جسے کہتے ہیں, دودھ کی بالائی. اگر وہ نکال لی جائے اور اس کی جگہ ویجیٹیبل فیٹ ڈال دی جائے, بناسپتی گھی ڈال دیا جائے, یا اس کی مقدار کم کر کے باقی مقدار بناسپتی گھی سے پوری کر دی جائے, مکھن اور کریم علیحدہ بیچ دیا جائے, کریم علیحدہ بیچ دی جائے, اور اس میں بناسپتی گھی کی چکناہٹ شامل کر دی جائے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ دودھ تو نہ رہ گیا. بالکل. تو ہم نے اس کو کام نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں, ٹھیک. تو بھی اب ان کے ساتھ بھی ایک جنگ ہوئی باقاعدہ. اب میں نے اس کے اوپر اب ہم نے لکھوایا اوپر, ٹھیک ہے, کہ یہ قدرتی دودھ نہیں ہے. اور آپ جیسے آپ کا پروگرام ہے ماشاءاللہ, آپ کو بہت لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں, تو درخواست یہ ہے کہ آپ لیبل غور سے پڑھیں. اچھا, اب ہم نے جب یہ بھی کیا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو ادھر تو بہت زیادہ کام ہونے والا ہے. پھر ہم نے ایک اگلی کوشش شروع کر دی. یہ ٹائم آنے تک 2011 آ چکا ہوا تھا, 2009-10 آ چکا ہوا تھا. ٹھیک ہے. ہم شہباز شریف صاحب سے ملے, ریکویسٹ کی, اور پنجاب فوڈ اتھارٹی بنوا دی. ٹھیک ہے. 2011 میں بنی. پھر پنجاب فوڈ اتھارٹی کو میں لے کے جاتا تھا کہ یہ بھی چیک کریں, یہ بھی چیک کریں, یہ بھی چیک کریں. چھاپے مارتے تھے ہم. تو وہ جب چھاپے مارتے تھے تو میں تو لوگوں نے مجھے فوڈ ایکسپرٹ بھی کہتے تھے, کوئی فوڈ انسپیکٹر کہہ دیتا تھا, ٹھیک ہے. لیکن یہ میرا شعبہ نہیں تھا. میں نے تو سیکھا ہے. جو اس شعبے کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہیں, جو پی ایچ ڈیز ہیں, میں نے ان سے سیکھا, اور ان سے سیکھ کے یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کو بھی بنوایا, ان کو چھاپے بھی مروائے, ان کو گائیڈ بھی کیا, ان کو عوام کو اویئرنیس دی. اور اب وہ سارا یعنی کنزیومر ایکٹیویزم ساتھ یہ تو زیادہ شعبہ میرا پھر اس طرف ہو گیا کیونکہ ادھر کام ہونے والا. ابھی میں آپ سے اس پہ کافی ساری ڈیٹیل پوچھوں گا, لیکن اس سے ایک تھوڑا سا ریلیونٹ سوال نکل آیا کہ اتنے سارے جو آپ نے پنگے لے لیے, دھمکیاں کتنی ملی اور آفرز کتنی ہے, کیونکہ اس کام میں آفرز تو ساری بات. اب سب ہر جگہ پہ, کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے کہ جس نے بھی کام میں 2 نمبری کرنی ہے اس کو پتا ہے کہ اس کو کون کون محکمہ چیک کر سکتا ہے. بالکل. اس میں انہیں یہ بھی پتا ہے کہ ادھر میڈیا بھی آ سکتا ہے. اب میڈیا میں کون کون نون لوگ ہیں جو آ سکتے ہیں, تو اس میں انہوں نے ہمارے توڑ بھی نکالے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اب اس توڑ کا پھر حال ہم یہ کرتے تھے کہ جیسے ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں نا, میں نے اپنا یہ موبائل ایئرپلین موڈ پہ کر کے رکھ. ٹھیک ہے. میں اپنا موبائل ایئرپلین موڈ پہ کر کے تو گاڑی میں رکھ کے اندر جاتا تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ جیسے ہی جاتے ہیں نا, وہ فوراً ہمارے ہی دوستوں کے کولیز کے فون کروانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا اس ٹائم فون ہی بند ہوتا ہے. اس کا فون ہی بند ہوتا ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں, اپنا فون دے دیتے ہیں, گل کرو گل کرو, تکے سے فون کان کے ساتھ لگائیں, آگے سے آپ کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے. تو اس وقت پھر انہیں یہ کہتے تھے کہ یار دیکھو, بیسیکلی ٹائم گین کرنا ہوتا تھا, ٹالنا ہوتا تھا. انہیں کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ساتھ فوڈ اتھارٹی والے ہیں, ہم نہیں کچھ کر سکتے. ایسے کر کے انہیں ٹال دیتے تھے. اور فکر نہ کرو, ابھی ہم یہاں سے چل جائیں گے, پھر کر لیں گے. ٹال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن وہ لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ انہیں فون بھی کروا دیا, لیکن اس کی ٹون ہی نہیں ڈاؤن ہو رہی. یہ تو اسی جوش و خروش سے اندر سے چیزیں کھود کے نکال رہا ہے, ڈھونڈ کے نکال رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فون بیکار ہو گیا. پھر اس کے بعد دوسری پیسوں کی آفر. جتنا بڑا برانڈ اتنے بڑے پیسے اور نقد. ٹھیک ہے کہ نہیں لو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب دیکھا کہ یار وہ پیسے بھی نہیں ایکسیپٹ کر رہے, اس کے بعد تیسرا کام, پھر دیکھی جائے گی, بند کرو گیٹ. ٹھیک ہے جی, گن مین بلا لو, کیمرے پان دو. ٹھیک ہے. تو پھر لڑائیاں بھی ہوئی, ہڈیاں بھی ٹوٹی, فریکچر ہوئے, گھر تک پیچھے آئے, کیس پرچے ہوئے, بڑا کچھ ہوا. ٹھیک. آفر کہاں تک ہوئی ویسے, میکسیمم آفر کیا تھی, کتنے پیسوں کی؟ ایک انجیکشن تھا جو بھینسوں کو لگایا جاتا. ٹھیک ہے.
आपका ताल्लुक एक जिम्मेदार घराने से है, शहर में आप इतने अरसे से रह रहे हैं, गवाले से दूध आता है। कई बार ऐसे होता है कि आप जो घर पे दूध आता है उसमें से एक हमक आ रही होती है। जी बिल्कुल होता है। ठीक, आप गवाले से पूछते हैं कि यार ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हमक क्यों आ रही, वो कहता है सर पट्ठियां ਦਾ फर्क है, अब पट्ठे चेंज होंगे ना सीजन का फर्क ठीक हो जाए। ठीक है, वो पट्ठों का फर्क नहीं होता। ठीक है, भैंस को ये इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, ये इंजेक्शन बेसिकली गाय के लिए बना था, ठीक है, भैंसों के लिए नहीं बना था। ठीक है। गाय और भैंस में फर्क क्या है, भैंस जो है उसका बॉडी टेम्परेचर गाय की निस्बत 4 से 5 डिग्री ज्यादा होता है। ठीक है, यही वजह है कि भैंस अगर पानी में चली जाए तो बाहर नहीं निकलती। बिल्कुल, मुआवजा बना गई भैंस पानी जी, में, जी, जी, जी। तो वो निकलती नहीं है। वजह यह है कि उसके अंदर इतनी गर्मी होती है तो वो पानी में कंफर्टेबल रहती है, इस वजह से इसको वाटर बफलो भी कहते हैं। ठीक है। अब उन्होंने जो अमेरिकन कंपनी थी उसने ये गाय के लिए बनाया था और उसके लिए जो हिदायतनामा था वो ये था कि इसको 2 हफ्ते में 1 इंजेक्शन लगाएंगे। ठीक है। तो अब उसका मकसद क्या था, बेसिकली ये आर्टिफिशियली गाय को या भैंस को स्टिमुलेट करती है। बिल्कुल ठीक, वो अपने बच्चे के लिए दूध उतारेगी थनों में, बिल्कुल, तो वो जो है आप उसको निकाल लेंगे। बिल्कुल। अब ये क्या करते हैं कि ये बच्चे को पीने नहीं देते और उसको इंजेक्शन लगा के आर्टिफिशियली स्टिमुलेट करते हैं, और जब सुबह शाम लगाना है उसको तो उससे उसके थनों में इन्फेक्शन हो जाती है। उस दूध में पीप आ रही होती है, पस आ रही होती है, जो आपको उस वक्त लगता है कि यार ये हमक क्यों है। अच्छा, अब इसकी वजह से ये इतना घिनौना कारोबार था कि ये वाला जो इंजेक्शन था, ये इंजेक्शन बहुत से लोग ले जाते थे, जो अताई डॉक्टर थे वो खवातीन को डिलीवरी के वक्त भी लगा देते थे। ये गाय वाला जी इंजेक्शन? जी जी जी, खवातीन को उधर भी लगाते थे जी। ठीक, उसके बाद ये जो इंजेक्शन था इसकी वजह से जो गाय और भैंस है वो उसकी प्रेगनेंसी ठहरती नहीं थी। ठीक है। उसको मुसलसल बुखार रहता था, वो गाय और भैंस जल्दी मर जाती थी। जब वो मर जाती थी तो वो अब इतनी महंगी भैंस हो चुकी हुई है कि वो जो फार्मर है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, वो उसको मरी हुई भैंस को बेच देता था। तो फिर इसी इंजेक्शन की वजह से अब मुर्दा जानवरों का गोश्त खाने पे मजबूर थे। एक तो मुजरे से दूध, फिर उसके बाद और दूसरा मुर्दा जानवरों का गोश्त। तो बेसिक उसकी फसाद की जड़ ये थी इंजेक्शन। हमने उस वक्त नसीम सादिक साहब सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक थे, मैंने उनके साथ जाके ये सारा शेयर किया। तो वो एक ऑनेस्ट ऑफिसर थे, उन्होंने इसको वेरीफाई करवाई सारी मेरी बातें, हमने वो इस इंजेक्शन पे पाबंदी लगवा दी। ठीक है। अब उसके पीछे 2 पाकिस्तान की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां थी उसको इंपोर्ट करने, उस कंपनी के पीछे या उस उन बंदे के पीछे 2 किस्म के वो इंजेक्शन आ रहे थे। ठीक है। 2 बड़ी कंपनियां थी। ठीक है। उन्होंने वो पाबंदी हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। ठीक है। हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी, फिर उसमें मैं हाई कोर्ट में पेश होता रहा, मैंने वहाँ पे जाके सारे सबूत दिए। उसके बाद उन दिनों में जब वो केस उनके हाथ से निकल रहा था तो उस वक्त उन्होंने, एक कंपनी ने पता कराया, उसने मुझे कहा कि देखें, उस वक्त मेरे पास 2003 मॉडल की सिविक थी। ठीक है। उन्होंने कहा कि जी आपके पास पुरानी गाड़ी है और 5 मरले के घर में आप रहते हैं, किराए का घर है आपका, तो आप किस काम में पड़ गए? छड्डो परा पट्टी साहब, DHH फर्निश्ड कोठी देने कनाल दी। ठीक है जी, गड्डी भी अपग्रेड करने हैं। हाँ, अच्छा, तो छड्डो परा से ऑफर तो बड़ी मजेदार थी कि जाहिर है किराए घर से अपना घर, और वो भी फर्निश्ड, वो भी DHA में। और कनाल का कम से कम ये नहीं, ये ऑफर अगर हम कम से कम भी करें तो 7-8 करोड़ की ऑफर है घर और गाड़ी की। तो मैंने कहा नहीं यार, ये कम मेरा नहीं। ठीक है जी, तुसी बंदा गल चुन लिया, मैं बड़ा खुश हूँ, कंफर्टेबल हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने ना बचाए रखा, अल्हम्दुलिल्लाह। बट साहब मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे आपसे। मैं अभी आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, और वो इसलिए कि उस पर फिर साथ आपकी राय लूँगा। मैं अभी पिछले दिनों ट्रैवल कर रहा था, तो एयरप्लेन में मेरे साथ जो साहब बैठे थे अपनी फैमिली के साथ थे, वो किसी शहर के बड़े ऑफिसर थे। आपको मैं ऑफ द रिकॉर्ड बता दूंगा उनका नाम भी, शहर भी। शहर का जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं ना पूरे शहर, वो एक थे। तो मुझे जानते थे, उनसे गपशप शुरू हो गई। मैंने कहा यार कोई ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें बताए ना, मज़ा आए।
تو انہوں نے بتایا کہ یار ہم اس طرح چھاپے چھپے مارتے ہیں, کرتے ہیں فوڈ کے حوالے سے یہ وہ, اور آپ جو کچھ کھا رہے ہیں سب بھی گند کھا رہے ہیں, سب بھی غلط ہیں. میں نے کہا جی 5 اسٹارس پہ بھی چھاپے مارتے ہو؟ کہتے یار آپ کو کیا بتائیں, کچھ ایسے ریسٹورینٹ ہیں کہ اس پہ چھاپا مارنے کے لیے ہمیں ڈی جی کی اپروول چاہیے ہوتی ہے اور وہ ہمیں ملتی نہیں ہے. اب وہ کیا کہانی ہے, کیا قصے ہیں, تو ایک تو یہ بتا دیں ان کی بات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور کیا بتائیں کہ پھر اس کا کیا سلوشن ہے. اگر بڑے ریسٹورینٹ, اس نے مجھے ریسٹورینٹ کا نام لے کے بتایا کہ لاہور میں گلبرگ میں فلاں فلاں ہیں جہاں پہ ہم چھپا نہیں مار سکتے جا کے, اور وہ بڑا آفیسر ہے, تو کیا بنے گا اس ملک کا. وہ جس بڑے ریسٹورینٹ کا بتایا نا, ان میں سے ایک ریسٹورینٹ پہ بھی کچھ دن پہلے انہوں نے چھاپا مارا تھا, اس کے بعد سارا عملہ تبدیل ہو گیا تھا. جی انہوں نے بتایا کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں. اور اسی طرح باقیوں کا کہ بھی بہت اور بھی کئی ایسی جگہ ہیں. جی آج سے نا کچھ عرصہ پہلے میرا ایک میرے پاس مخبریاں کہاں سے آتی ہیں, میرے پاس مخبریاں اللہ کے فضل سے میری اتنی گڈ ول بن گئی, لوگ میرے پہ ٹرسٹ کرتے. تو مجھے لوگ بتاتے تھے کہ یہاں پہ یہ 2 نمبری ہو رہی, یہاں پہ یہ 2 نمبری ہو رہی. تو ایک بڑے 5 اسٹار ہوٹل کا ایک کچن کا ایک جو ورکر تھا, اس نے مجھے اپروچ کیا. اس نے کہا سر کدی ساڈا کچن چیک کرو. اچھا. میں کہا کیوں؟ کہتا ہے سر ساڈا کچن ہے بیسمنٹ. ٹھیک, میں اردو میں بتاتا ہوں, اس نے تو پنجابی میں کہا. کہتا ہے ہمارا کچن ہے بیسمنٹ میں, اوپر 200-250 کمرے ہیں, اور ارد گرد کی جو آبادیاں ہیں ادھر کا لوڈ, ہمارے ان کمروں کا سیوریج کا لوڈ, اور جب بارش ہوتی ہے زیادہ تو سارا گٹروں کا پانی ابل کے تو ہمارے کچن میں سارا جمع ہوتا ہے, اور ہم اس پانی کے اندر کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں پھر کے. جی 5 اسٹار ہوٹل. میں نے کہا کہ اچھا, اب میں نے کہا کہ اب میں نا اس کو ویریفائی کرتا ہوں. میں نے ایک اس کے جنرل مینیجر تھے, ان سے پوچھا جو ریٹائر ہو چکے تھے. اس نے مجھے کہا کہ ہے اسی طرح یہ مسئلہ ہے سیوریج کا ادھر. میں نے انتظار کیا. ایک دفعہ لاہور میں 3-4 دن لگاتار بارش ہوئی, تو میں نے فوڈ والوں کو کہا, میں نے کہا کہ جی اس کو چیک کرنا. ہم نے اس نے مجھے کہا کہ میرے بس سے باہر ہے, ہم نہیں جا سکتے, جو ریلیونٹ آفیسر تھا. میں نے ڈی جی صاحب سے بات کی. ڈی جی صاحب مجھے انکار نہیں کر سکے. ان کے ساتھ پلان ہو گیا. ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم بیک سائڈ سے جائیں گے, اور 11 بجے ان کا مینجمنٹ آتی ہے, ہم 10-10:30 بجے وہاں پہ 10 بجے انٹر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ ان کے وہ مینجمنٹ آئے, ہم اس کو فٹافٹ کر کے چیک کر کے جو سیل یا جرمانہ کرنا ہے نا کر کے نکل جائیں. ٹھیک ہے. اور اگلے دن کا ٹائم طے ہو گیا. میں نے اپنی ٹیم کو پابند کر دیا, ڈی جی صاحب نے اپنا ریڈ پارٹی کو تشکیل دے دیا, اور ہم نے ٹھیک ہے رات کو لیٹ نائٹ ڈی جی صاحب نے بھی معذرت کر لی کہ نہیں جا سکتے جی, تو ہم نہیں گئے ادھر. ٹھیک ہے, یہ مجبوریاں ہیں اس ملک میں. 2 بڑے کلب لاہور کے, ٹھیک, جس کی ممبرشپ ملینز میں ہے, جس کے لیے لوگ سفارشیں کرواتے ہیں, ان کے کچنز اتنے گندے اور غلیظ کہ آپ کی سوچ ہے. ان میں سے ایک ہمارے دفتر کے قریب ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ میرے یہ دونوں پروگرام جو ہیں یہ آن ایئر نہیں ہو سکے تھے, اتنے اثر رسوخ والے تھے. میں پروگرام کر کے اپنے آفس پہنچا ہوں. میرے جو کنٹرولر پروگرامز تھے اس چینل کے, جن دنوں میں اس پہ کام کرتا تھا, تو وہ انتظار میں تھے کہ جی آپ کو چیئرمین صاحب بلا رہے ہیں. جو سیدھا وہاں لے گئے, انہوں نے کہا پٹی صاحب تسی کی کر کے آئے ہو جی. میں کہا کیوں کیوں؟ میں کہا جی ہو رہا. نہیں پٹی صاحب نہیں چلنا پروگرام جی. بڑا میں نے رویا پیٹا. ٹھیک, نہ وہ چند دیا, نہ اس کی تصویر بھی نہیں مجھے اپلوڈ کرنے دی, اور وہ اس وقت بندے موجود تھے, کیمروں میں سے کارڈ نکال کے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے تھے. نہیں چلا. تو سر سلوشن کیا؟ پھر اب ہر انسان کا دل کرتا ہے یار باہر جا کے کھانا کھا لے. اچھا, یہ جو آپ نے کام کیا, اس سے جہاں تک میری ذاتی انفارمیشن ہے کہ تبدیلی تو کچھ نہ کچھ ضرور آئی. کچھ لوگوں میں ریسٹورینٹس میں خوف آیا ہے, کچھ نے, بہت سارے اب ایسے ریسٹورینٹس ہیں جنہوں نے کچن اوپن کیا کہ بھائی آپ آئے ہو, آپ آ کے ہمارا کچن دیکھ سکتے ہو, لیکن آپ گھر پہ بیٹھے آن لائن آرڈر کریں, آپ کو کیا پتا کہاں پہ تیار ہو رہا ہے. تو سلوشن کیا ہے؟ کیا لوگ باہر سے کھانا ہی چھوڑ دیں؟ نہیں, بالکل کھائیں. اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو 95% چیزیں جو ہے نا, وہ اب ریسٹورینٹ جو سول ایڈمنسٹریشن کے کنٹرول میں, جہاں پہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جیورسڈکشن ہے, جی
وہاں پہ تو آپ تسلی سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, لیکن یہ میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام تو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے, لیکن ابھی کراچی میں بھی بہت کام ہونے والا ہے. بہت کچھ ہے کراچی میں. میں نے وہاں پہ کافی میں ایپیسوڈز کر کے آیا ہوں, پروگرام میں کر کے آیا ہوں. وہاں ابھی بہت کام ہونے والا ہے. کے پی میں کچھ کام ہو رہا ہے, لیکن ابھی بھی وہاں بہت کام ہونے والا ہے. بلوچستان اور کشمیر میں, گلگت بلتستان میں تو ابھی کچھ کام ہوا ہی نہیں. کشمیر والے اب کچھ شروع ہوئے ہیں, لیکن ابھی بڑا کام ہونے والا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ابھی وہ سفر ابھی رہتا ہے. ہم نے کیا کیا جی, ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اس اویئرنیس سے یہ فائدہ ہوا کہ لوگوں کو میں آہستہ آہستہ موٹیویٹ کر رہا ہوں. جیسے آپ کے آج اس ویڈیو کے ذریعے بھی لوگوں کو یہ پیغام جائے گا کہ آپ لیبل پڑھنا سیکھیں. ٹھیک ہے, اس کے انگریڈینٹس پڑھنا سیکھیں. ٹھیک ہے بھئی جو لوگ خود اپنے آپ کو دودھ نہیں کہہ رہے ہیں اور آپ اس کو دودھ ماننے جا رہے ہیں, صحیح بات ہے. جو پانی کی بوتل خود کہہ رہے ہیں کہ ہم فلٹرڈ واٹر ہیں, آپ اسے منرل واٹر سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو جوس والا خود کہتا ہے کہ ہم نے اس میں آرٹیفیشل فلیور ڈالا ہوا ہے, کوئی پھل نام کی شے ہی نہیں ہے, آپ اس کو جوس ماننے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ لیبل تو غور سے پڑھیں. ایسے ایسے برانڈ ہیں جن کو لوگ مکھن سمجھ کے خرید رہے ہیں, اور اس میں اور بناسپتی گھی میں کوئی خاص فرق کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ آپ لیبل تو پڑھیں, لیبل پڑھنا سیکھیں, جس سے لیبل پڑھنا سیکھیں, مزید بھی بہتری آ سکتی ہے. اگر کوئی نئی چیز سمجھ آتی تو گوگل کر لیں, پھر بھی نہیں آتی تو آپ میرے یوٹیوب چینل پہ آ جائیں. میں نے وہاں پہ ایک ایک پروڈکٹ کو میں پکڑتا جاتا ہوں, اور اس کو میں یار فوڈ کے حوالے سے میں اگر آپ کو پاکستان میں نہیں دنیا میں ریکمینڈ کروں تو محسن بھٹی صاحب کا چینل ہے. کوئی انفارمیشن آپ کو کسی پروڈکٹ کے حوالے سے فوڈ کی کہ اس میں کیا استعمال ہو رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, دونوں ان کا محسن بھٹی کے نام سے ہے. اچھا, اگر اس میں لوگ آپ کو کچھ سجیشن دیں, کوئی کمنٹ کریں آ کے جی اس پروڈکٹ پہ کر دیں, آپ پھر اس پہ بھی ریویو کر دیں گے. میں کمنٹس پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے, اور ادھر سے آئیڈیاز لیتا ہوں کہ یار لوگوں کو کیا چیز چاہیے. ٹھیک ہے, میں پھر اس پہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو پروڈکٹ ریویوز ہیں, اس میں مختلف آپ نے اس پہ دیکھنا ہے کہ میں نے اس پہ مختلف برانڈز کو میں نے پکڑ میں نے دیکھا ہوا ہے بہت سارے. اس کا ہوتا یہ ہے کہ یہ جو برانڈز ہیں یہ پھر اس کو اس طریقے سے ان کے کوئی سیٹ اپ ہے یا سسٹم ہے کہ یہ اس کو محدود کروا دیتے ہیں, رپورٹ کرواتے ہیں کہ ریچ نہ بڑھے وہ. لیکن بھائی اپنا فائدہ کرنا چاہیے, جا کے دیکھنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ وہ میرے پہ دباؤ آتے ہیں, میں جس جگہ پہ جاب کرتا ہوں مجھے وہاں پہ دباؤ آتے ہیں کہ جی بھٹی صاحب نے کہو باز آ جان جی. ٹھیک, لیکن میں پھر بھی جنگ لڑتا رہتا ہوں. میں کچھ دن کے لیے روکوں گا, پھر اس کے بعد کچھ دن نکال کے پھر کوئی نہ کوئی اپلوڈ کر دوں گا, تو میں وہ کرتا رہتا ہوں. نہیں, یہ تو بڑا جی نیکی کا کام ہے, آپ کو کرتے رہنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. اچھا بھٹی صاحب, وہی جو جن صاحب کو میں پہلے ذکر کر رہا تھا جو مجھے ایئرپلین میں ملے, انہوں نے ایک اور بات بتائی. انہوں نے کہا بھائی حافظ صاحب یہ جو برانڈس کی جو ڈرنکس ہے نا, پیپسی کوک نام لیا, اسٹنگ وغیرہ, وہ انہوں نے کہا یہ گھر گھر میں بن رہی ہیں بھائی, آپ کو یہ نہیں پتا آپ اصلی پی رہے نکلی. میں نے کہا جی ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ انہوں نے کہا ٹھنڈی میں تو آپ کو پتہ چل نہیں سکتا, گرم میں کسی خاص کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ واقعی ہے. تو کیا اتنا کہ چاہیے. اچھا, انہوں نے مجھے اگزامپل دی, یہ ہم کسی برانڈ کو یہاں پہ میں بالکل ہٹ نہیں کر رہا. انہوں نے کہا یہ جو لکھا ہوتا ہے 2 پیزوں کے ساتھ ایک ڈرنک فری اور فلاں سے ایک ڈرنک, انہوں نے کہا یہ آپ کے خیال میں اتنی مہنگی ڈرنک وہ فری میں افورڈ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ساری وہی 2 نمبر ہی ہوتی ہیں. اس کی کیا ریئلٹی؟ 100% ٹھیک ہے انہوں نے. ہاں جی, وہ یہ ہے مثلاً ایک بڑا برانڈ دنیا کا, بیوریجز کی دنیا کا بڑا برانڈ. ٹھیک ہے, میں نے ایک پروگرام میں, لائیو پروگرام میں میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو ہے اس میں کمپنی کا عملہ خود ملوث ہے. اچھا, مجھے مشرف دور تھا, تو ان کا جو ایمبیسڈر تھا اس ملک کا, وہ مشرف صاحب کو ملا جا کے, اور مشرف صاحب نے اپنے پرنسپل سیکرٹری کو کہا کہ جی اچھا, اب میرے ساتھ اس میں چونکہ فوڈ والے لوگ بھی تھے, انہوں نے بھی سیکنڈ کیا کہ بھٹی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بندہ جو تھا جس نے میری ہاں میں ہاں ملائی, تو جب وہ پرنسپل سیکرٹری نے لاہور کے ڈپٹی کمشنر سے بات کی, کمشنر سے بات کی, یہاں کے افسروں سے بات کی, تو میرا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے, اس بندے کو معطل کر دیا. اچھا, اس نے پھر مجھے اس سے کہا جی میری نوکری لے گئے ہو تسی, میں تھوڑی سائڈ لئی ہے تو میری نوکری لے گئے ہو. میں کہا میں بندے پڑھانا نہیں جی. میں نے ان افسروں کو میں نے کہا کہ جی میں نے یہ بات کیا تو میں ثابت بھی کروں گا. ٹھیک ہے, ٹھیک, انہوں نے کہا یہ ثابت کریں. اب وہ کرتے کیا تھے, کرتے یہ تھے کہ ایک بڑا ٹرک ہے, اس ٹرک کے اوپر اگر کوئی 300 کریٹ ہے سپوز, ٹھیک ہے, تو جب اس میں سے 100-150 کریٹ انہوں نے مختلف جگہوں پہ دے دینا ہے جی, تو ٹرک میں جگہ بن گئی.
उसके बाद वो ट्रक जो है एक गली में घुस जाना है, ठीक है, वहां पे जाली बोतलें जो है वो उस ट्रक में उन्होंने वहां से लोड कर लेनी है। क्या बात है, ये तो जादू हो गया। हाँ, उसके बाद उन्होंने जाके वो फिर मुख्तलिफ जगहों पे बेच देनी है। अब वो जो दुकानदार है वो अपनी जगह पे कसम दे सकता है कि मैं तो कंपनी को ली है, ठीक है, और उससे तो ली कंपनी से। हाँ, उसके बाद तो कंपनी का ट्रक आया, कंपनी का स्टाफ आया। अब उस ट्रक पे 3 लोग, एक ड्राइवर, एक उसका सेलमैन और एक लोडर, 3 लोगों का स्टाफ होता है। ठीक है, ये उधर ये मिली भगत करके रोज की अपनी दिहाड़ी लगा लेते थे। ठीक है, अब मुझे पता था ये काम हो रहा है, ये कहां से लोड कर रहे हैं। ठीक है, मैंने उस बंदे को ये कहा कि आपने जो आज कंटेनर लोड करने हैं ना, उसके नीचे आपने एक मखसूस निशान तय किया कि ये आपने लगा देना है। ठीक है, और उसने मुझे फोन कर दिया कि जी ट्रक में हमने लोड करवा दिया, अब ट्रक यहाँ से निकल गया। हम उसके बाहर गली, क्योंकि ये तंग गलियों में अंदर जाकर काम होता था यतीम खाने वाली साइड पे, तो हम बाहर मेन पे खड़े हैं, ट्रक जैसे ही बाहर निकला है तो हमने पीछे पीछे आते आगे हमने बंदे कह दिया, तो रास्ते में एक जगह रोक के तो हमने कहा कि जी उस कंपनी के नुमाइंदे भी बुला लें, अफसर साहब भी आ जाए और अब इसको हम चेक कराते हैं जी। हमने कहा ट्रक आपका, उन्होंने कहा हमारा है, बंदे तो साढ़े ने जी, इसमें 2 नंबर हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता जी। हमने कहा ठीक है जी, अनलोड कराएं सारा सामान। मैंने कहा जी अब ये निशान है, जिस क्रेट पे है ना, चेक करके बताएं कि ये आपका है। चेक किया उन्होंने, माने कि ये 2 नंबर। अब मैंने क्या किया, अब वो तो बंदा तो बहाल हो गया, हमने वो फैक्ट्रियां भी बंद की, उसके बाद ये खुल जाती थी। फिर हमने पंजाब फूड अथॉरिटी में ये कानून बनवा दिया कि जो 2 नंबर बनाएगा उसका सारा सामान जब्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ताकि उसको फाइनेंशियल लॉस तो हो। ठीक है। अब वो ये करते क्या थे कि वो ना उसके पास, उनके पास फिल्ट्रेशन का निज़ाम कोई नहीं है, उनके पास फिलिंग का निज़ाम नहीं है। फिर मैंने उस पर सारे रिसर्च करके मैंने फिर अपने वीलॉग में बता दिया कि आप असली और नकली कोल्ड ड्रिंक्स की पहचान खुद कैसे कर सकते हैं। वो तो देखा जी, तो मैंने वो बता दिया कि आप उसका वाटर लेवल देख लें, ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो लोटे से फिल करनी है, उनके पास तो ऑटोमेटिक फिलिंग प्लांट ही नहीं है। 500 मिलीलीटर की बॉटल है अगर, तो वो किसी में 510 मिलीलीटर हो जाएगा, किसी में 485 हो जाएगा, ठीक है, तो वो ऊपर नीचे होगा। तो आप आराम से 24 बोतलों का क्रेट है तो आप उसको आसानी से देख लेंगे, और उसको थोड़ा सा शेक करें ऐसे, जैसे ये इसकी लाइट आ रही है तो आप उसके अंदर देखें, आपको उसमें डस्ट पार्टिकल नजर आएंगे, क्योंकि उनके पास फिल्ट्रेशन का इंतजाम नहीं है। जो नॉन रिटर्नेबल बॉटल्स हैं उनको धोने का इंतजाम नहीं है, और लोग तो उसमें जाके यूरिन टेस्ट करा के तो वापस फिर दे देते हैं जी। तो अब वो वाली में दोबारा फिलिंग होगी तो आप अंदाजा लगाएं, एक तो वो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो वैसे नुकसान दे, ऊपर से उसमें ये वाली आलूदगियां शामिल हो जाएं, तो बताएं क्या बनेगा। मैं जब भट्टी साहब तशरीफ लाए तो हमने पूछा जी क्या खाएं पियेंगे, क्या करेंगे, उन्होंने कहा ना भाई कुछ भी नहीं, बाहर से जो चीज़ें आएंगी मैं तो नहीं खाता। तो बिल आखिर हमने मजबूर होकर सामने इनके जो है ना मौसमी का एक जूस निकलवाया, वो इन्होंने देख के पिया, उसमें भी कोई चीज़ ऐड नहीं करवाई। तो चले आप तो एहतियात करें, लेकिन बाकी लोगों को दिल करता है। लेकिन आपने बहरहाल अगेन मैं कहूँगा कि आप इनके यूट्यूब पर जाके डिटेल देखें कि भाई क्या खाना है, कब खाना है, कहाँ से खाना है, कहाँ से नहीं खाना। भट्टी साहब मछली का सीज़न आ गया और आपका मछली वाले तो बातें पूरी दुनिया तक पहुंची हुई हैं। मैं चाहूंगा कि जरा लोगों को याद दहानी करवा दें और फिर बता दें भाईजान असली मछली कहाँ से खाएं। फिर अब हम क्या करें, मछली खाने को दिल भी करता है। अच्छा, उसमें ना हमने वो जो मछली वाला है ना, अब वो इतने साल पहले हमने किया, और वो जिस चैनल पे मैंने किया था वो हर सर्दियों में उसको दोबारा अपलोड कर देते हैं। ठीक है, और वो फिर चल जाता है। हाँ, वो फिर चलता है, और के जैके हमें तो नहीं बनते, अच्छा वो फिर चल जाता है। और वो जो है ना, वो मुझे फिर हर साल मुझे बड़ी बददुआएं देते हैं, बड़ी गालियां देते हैं मुझे। अच्छा, कुछ दिन पहले, कोई मेरा ख्याल 1-2 सर्दियां पहले की बात है, तो मेरे एक दोस्त हैं ब्यूरोक्रेट है, उनके घर मेहमान आए, उन्होंने अपने ड्राइवर को भेजा कि जाओ जाके ना मछली ले आओ। वो उसी मशहूर जगह से जाके ले आया। ठीक है, ला के उसने मछली पेश किया, तो उनका खाने के बाद मुझे फ़ोन आ गया कि भट्टी साहब उसको ना दोबारा चेक करवाएं। मैंने कहा क्यों? कहते हैं वो ना मछली ठीक नहीं। मैंने कहा वजह? भाई उसका कोई जायका नहीं था ठीक, उसमें से कोई स्मेल आ रही थी, कोई टेक्सचर नहीं था ठीक, रंगत नहीं थी ठीक, कोई मुझे बताए ना ताकि मैं ज़रा ट्रेस तो कर सकूँ, आइडेंटिफाई कर सकूँ कि ख़राबी है क्या, कि कहीं एक्सपायर्ड ऑयल में तो नहीं बनाई हुई, रैंसिड ऑयल में तो नहीं बनी हुई वगैरह, कुछ तो मैं बूझूँ ना। तो उन्होंने कहा नहीं,
ज़ैका नहीं सी ठीक, मज़ा नहीं आया जी। मैंने कहा जी उन्होंने ना हुण बाथरूम बंद कर दिता होया जिथों टेस्ट आंदा सी यानी इस हद तक आदत हो चुकी है। मैं कहा जी हुण तुहानूं वो ज़ैका नहीं मिलने, उन्होंने बाथरूम बंद कर दिता है ते इस वास्ते तुहानूं उन्होंने मज़ेदार नहीं लगनी। तो बात यह है कि ये तो खैर एक चीज़ होगी जी। दूसरी, कोशिश करें कि मछली जो है वो फ्राइड ना लें। ठीक है। वजह उसकी ये है कि ये लोग ज़्यादातर घटिया तरीन पाम ऑयल यूज़ करते हैं। ठीक है। ये वो वाला पाम ऑयल है कि जो सोप ग्रेडेड है, ठीक है, जो साबुन बनाने के नाम पे इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है, और उसको हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। अब एक तो वो वैसे नुकसानदेह, वो बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट ही नहीं होता अंदर जाके। दूसरा ये है कि उसकी भी अपनी एक लाइफ है। अगर वो उसको इतना ज्यादा फ्राइंग करते रहेंगे कि वो काला स्याह हो जाएगा तो वो कार्सिनोजेनिक हो जाएगा। आप देखें, अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, आपको आज से कुछ साल पहले कैंसर के इतने मरीज नहीं मिलते थे जितने अब नजर आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी बड़ी वजह ये जो इस्तेमाल शुदा कुकिंग ऑयल है, जो अपनी लाइफ पूरी कर चुका हुआ है, उसमें फ्राइंग करके दे रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप मोबाइल ऑयल में फ्राई की हुई खा लें। अच्छा, इस हद तक वो इतना खतरनाक है। ये हमारे अंदर जाता है, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, खुलिये हैं, ये उनको डैमेज करता है। और वो जो इन्फेक्शन है, खुलिये जब जख्मी होते हैं तो वो बढ़ती चल जाती है, जो नतीजा निकलता है कि ये कैंसर का कॉज बन जाती है। तो बराए मेहरबानी कोशिश करें कि फ्राइड ना लें। ठीक है। ग्रिल्ड ले लें, स्टीम्ड ले लें, इस पे चल जाए, बेक्ड ले लें, लेकिन इस पे ना जाए। ठीक। लेकिन अगर कोई ऐसा नजर आता है कि जो सरसों के तेल में बना रहा है, ठीक है, सरसों के तेल की रंगत आपको नजर आ जाएगी, ऊपर येलो सी झाग नजर आएगी। ठीक। तो वहां से आपने अगर ज्यादा फ्राई का दिल कर रहा है तो सरसों के तेल वाले ले लें, नहीं तो मसाला लगी हुई ले आए, घर ला के फ्राई कर लें। घर ला के फ्राई कर लें, बिल्कुल ठीक है। चलो कुछ तो उतना होगा, कुछ तो। हाँ, फिर उसके बाद दूसरा आपने ये करना है कि जिस जगह से आपने खरीदनी है वहां पे आपने देखना है कि उसके पास पीछे जो तेल पड़ा हुआ है, क्या वो किसी ब्रांड का पैक है या वो ड्रमों में है, कि वो प्लास्टिक के कैन नहीं होते जी जी, उनमें भरा हुआ होता है अक्सर। अगर वो पड़े हुए हैं तो वहां से ना खरीदें। इसका मतलब ये खुले वाला है, वही जो पाम ऑयल है घटिया वाला, वहां से ना लें। अगर वो आप उसको मजीद तसल्ली ये कर सकते हैं कि देखें कि उसको खोल के कि उसके पास अगर तो वो पीली झाग उसके ऊपर आ रही है तो सरसों का उसने पीछे रखा हुआ है, आप चेक भी कर सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए। और अब इतना प्रेशर डेवलप हो चुका हुआ है कि वो लोग आप जब उधर कहेंगे तो वो आपको चेक भी कराएंगे जी। नहीं तो उन्हें कहेंगे हम अभी फूड अथॉरिटी पे कंप्लेंट करेंगे जी। उनका मेरा ख्याल है 12 नंबर है फूड अथॉरिटी का, आप वो देख लीजिएगा ना, ठीक है, हेल्पलाइन, तो वो आप उधर लगा दें तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने एक और निशानी देखनी है कि एक तो जैसे ये कढ़ाई है ना, कढ़ाई के नीचे आग जल रही है, इसका धुआं है, ठीक है, ये धुआं अलग है। एक तो इस तेल में से भी धुआं निकल रहा है, ठीक है। अगर इस तेल में से धुआं निकल रहा है जी, तो इसका मतलब ये है कि ये तेल अपनी उम्र पूरी कर चुका है। ये धुआं देगा ही तब जब ये अपनी उम्र पूरी करेगा। बड़ी निशानी बताइए। ठीक है। और ये तो हर बंदे को नजर आता है, हर बंदे को सामने नजर आएगा, वो चाहे आपने समोसे लेने हो, पकौड़े लेने हो, कुछ भी, अगर उस तेल में से धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो तेल रैंसिड हो चुका है, कार्सिनोजेनिक हो चुका है, कैंसर का बायस बनेगा। वहां से खरीदारी ना कीजिए। जबरदस्त, ये तो बड़ी जबरदस्त आप अवेयरनेस दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मसला ये है कि भट्टी साहब आप जो चीज़ें बता रहे हैं, चले बड़े शहरों में, ये छोटे शहरों में आपको लगता है कि अभी भी बहुत ज़रूरत है, वहाँ पे अभी भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पे लोग वेल एजुकेटेड नहीं हैं, या लोगों को फूड अथॉरिटी का नहीं पता, या फूड अथॉरिटी की एक्सेस नहीं है वहाँ तक, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? अच्छा, पंजाब की हद तक काफ़ी बेहतर है। अच्छा, पंजाब की हद तक बेहतर है। पंजाब फूड अथॉरिटी पाकिस्तान के हर गांव में भी जाती है, छोटे शहरों में भी जाती है, लेकिन अगर वो नहीं भी आती है ना जी, हमारा वीलॉग तो आता है ना वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से देख लें, वहां भी है, जिस घर में बिजली नहीं है वो जाके कहीं और से चार्ज कर रहा है, तो वहां से देख लें, हमें बता दें, हम भेज देंगे उधर। ठीक है, उसको चेक करने के पैरामीटर्स हम बता देंगे, तो आप देख लें। और फिर पंजाब फूड अथॉरिटी तो पंजाब तक है, लेकिन आपका तो प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है। सिंध वाले देखें, कराची में जाएं, जहाँ जहाँ पे वो निशानियां खुद चेक करके, महकमे ने एक हद तक जाना है।
आपने सेहत का आपने खुद ख्याल रखना है। बिल्कुल। दूसरा तो आप कुछ करेंगे तो फिर जी, तो आप खुद तो अपनी एहतियात कर लें, अपने बच्चों को प्यार आपने करना है, उनकी सेहत का ख्याल आपने रखना है। बट साहब एक बड़ा मसला होता है पाकिस्तान में, अगर आप इस तरह किसी को पकड़ें तो आगे को माड़ा बंदा निकले, भाईजान मैं गरीब हाँ, मेरा कारोबार तबाह, हमारी कौम। अच्छा, मैंने ना ऐसे वाक़यात रियल लाइफ में देखे हैं। एक वो वाक़या हुआ एक जगह पे, तो मैंने उसको कहा भी रिपोर्ट करो, तो वो कहता है यार वो जो बंदा है ना वो मेरे पैरी पड़ गया, उसने मुझे अल्लाह का वास्ता दे दिया, ये कर दिया, अब मैं तो उसकी बददुआओं से डरता हूँ। मैं क्या भाईजान ऐसी कोई बददुआ नहीं लग दी, ऐसी बददुआ नहीं लगती कि एक बंदा आपकी जान से खेल रहा हो, हाँ, आप क्या केस करोगे वो माफिया, ऐसी बददुआ नहीं लगती भाईजान, तसल्ली रखो। सही बात है। मैं चाहूंगा आप इस सवाल से जरा, क्योंकि बात यह है कि दुआ या बददुआ उसने की तो फौरन कबूल नहीं हो जानी, वो मंजूरी ऊपर से आनी है। बेशक अल्लाह ताला को भी तो पता है ना कि ये किस बंदे ने की है, बिल्कुल, तो उससे बेहतर जज कौन है? बेशक, ठीक है, बेशक। तो इसलिए वो ऐसी बातों नहीं वो कबूल करता। दूसरी बात यह है कि अगर आप इतने ही रहम दिल हैं, हाँ, तो यार आप उसका फाइनेंशियल बाइकआउट तो कर सकते हैं। हाँ, आप अपने हल्का अहबाब में तो बता सकते हैं कि यार इससे खरीदारी ना करें। उससे खरीदारी ना करेंगे तो वो खुद वो ठीक हो जाएगा। वो कहेगा यार प्रॉफिट मार्जिन कम कर लेते हैं, चीजें सही इस्तेमाल। अब ये देखें ना, आपने जो बात की थी कि बहुत से रेस्टोरेंट ने ये शुरू कर दिया कि जी ओपन डोर किचन पॉलिसी शुरू कर दी। आप किसी रेस्टोरेंट पे जाएं, आप कहें कि जी हमने आपका किचन पहले विजिट करना है, वो कहेंगे खाना बाद में ऑर्डर करें, पहले किचन चेक कर लें। बिल्कुल। तो ये एक मुआशरे का एक प्रेशर आया है, बिल्कुल, ये हमारी अवेयरनेस की वजह से आया है। बिल्कुल। तो ये आप मैं ओपनली ये क्रेडिट आपको बिल्कुल तो ये जो है ना, ये आप लोग जब आप सारे अवेयर हो जाएंगे, आप ये प्रेशर डालना शुरू करेंगे, तो ये सारे खुद ठीक हो जाएंगे। महकमों से ज्यादा मुअस्सर आप लोग हैं। जबरदस्त। अब आगे थोड़ा आते हैं, जो हमने शुरू में बात की थी ना, मैं चाह रहा हूँ कि शुरू में तो आपने डिटेल बहुत बताई, लेकिन एक आम आदमी के लिए कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं? कंज्यूमर राइट कोर्ट में अगर आपने जाना हो तो क्या क्या ऐसे बुनियादी हकूक हैं, यानी कि जिस पे आप कहते हैं कि इस हवाले से आप कोर्ट में जा सकते हैं और डैमेज क्लेम कर सकते हैं? देखें, सबसे पहली चीज, आप कोई भी चीज खरीदते हैं, उसको वो जो बिल देता है ना, उधर भी उसने लिखा होता है और अपनी दुकान पे भी लिखा होता है, खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील हरगिज नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल लिखा होता है ना, लिखा होता है। ये पहली वायलेशन। ठीक है, ये नहीं लिख सकता, बोलिए। कोई भी नहीं लिख सकता। ठीक है। और कोई ये कह भी नहीं सकता कि जी मैं वापस नहीं लूंगा जी। ठीक है। भाई अगर उसका सामान नाकस है तो वो लेगा। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपका ये हक है। ठीक है। ठीक, आपको प्रोडक्ट खरीद के लेके आते हैं और वो प्रोडक्ट नाकस निकलती है, आप उसे कहें कि भाई ये वापस ले ले, मेरा नुकसान पूरा कर। अगर वो नहीं करता तो आपके पास उसकी रसीद होनी जरूरी है। ठीक है, कि आपने खरीदारी इसी से की। ठीक है, नहीं तो वो इनकार कर देगा कि झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, रसीद होनी जरूरी है। उसके बाद अगर वो नहीं करता तो आप खुद एक खत लिख दें उसे। ठीक है, कि जी मैंने ये प्रोडक्ट आपसे खरीदी थी, ये आपने ये ठीक नहीं निकली है, तो ये वापस करें और 14 दिन का उसको टाइम दे दें। अगर वो उस दौरान नहीं करता तो आप अपनी दरखास्त दें कंज्यूमर कोर्ट में, पंजाब के हर शहर में। ठीक है। ठीक है जी, सिर्फ लाहौर में नहीं, हर शहर में। जबरदस्त। केपी में भी है। ठीक है, तो आप वहां पे चल जाएं, उधर जाके रजिस्ट्रार को दरखास्त दें, कोई कोर्ट फीस ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, और वकील करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, वहां पे जो असिस्टेंट डायरेक्टर बैठा होगा वो आपको खुद ड्राफ्ट करके दे देगा। अगर आपको खुद लिखने में मुश्किल आ रही तो आप उधर चल जाए, वो आपकी जगह पे आपको ड्राफ्ट करके भेज देगा। ठीक है, आप और नहीं तो इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और वहां से खुद आप कंपोज करके भेज दें जी। ठीक है, ठीक है, और वहां पे वो जब नहीं होगा तो उधर से ही आप केस भी दायर कर सकते हैं। आप अपनी अगली तारीख भी चेक कर सकते हैं कि आपको कब मिलेगा, और 6 महीने के अंदर अंदर केस का फैसला होना भी जरूरी है। और अगर आपने वकील किया है तो आपको वो आप जब केस जीतेंगे तो वो पार्टी आपके वकील का खर्चा भी अदा करने की पाबंद होगी। आपको जो उसकी वजह से आपकी दिहाड़ियां टूटी हैं उनके पैसे भी देने की पाबंद होगी। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं समझ रहा हूँ कि हम मैनचेस्टर में बैठे हैं, क्योंकि मैं यूके में रहा हूँ, वहाँ ये सारे कानून है। मुझे लग रहा है कि हम मैनचेस्टर में रिकॉर्ड करें, ये कानून तो वहां पे होते हैं जी। यहाँ पे हमने करवा दिया है, अमल दरामद करवा रहे हैं माशाल्लाह। अब अल्लाह के फजल से हमारी सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट्स आती थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स की और मोबाइल्स की आती थी। ठीक है, ठीक, तो अब आप आबिद मार्केट चल जाएं, हाल रोड चल जाएं, फीड सेंटर चल जाएं, किसी भी चल जाए, पंजाब के किसी शहर में चल जाएं, ठीक है, तो आप उन्हें जैसे ही ये बताएंगे ना कि हमने कंज्यूमर कोर्ट जाना है, फौरी तौर पे कहेंगे कि नहीं सर मौके दे ठीक है 80 ਤੁਹਾਨੂੰ चीज नवी दे देंगे। ठीक है, अब वो करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां से उन्हें जी आपने फर्ज किया को सूट लिया है जी, उसका कलर फेड हो गया,
उसकी सलाइयाँ उधड़ गई हैं, आप क्लेम करें, कुछ भी ऐसा आप करें। मसला ये है कि हमारे अवेयरनेस नहीं है, आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक सुनाना चाहूँगा आपसे ही, ज़ाहिर है आपसे ही चीज़ें देखी, पुरानी बात है, 2015 की बात है, आई थिंक 15 या 16 की या 14, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। मेरी अम्मी और सिस्टर एक शॉप पे गई, वहाँ से ना सूट लेके आई। अब सिस्टर, आपको पता है औरतों की वैसे आदत होती है, उन्होंने ना एक दफ़ा आदमी चेंज करवाना होता है। तो मुझे कहती भाई चेंज करवाने जाना है। मेरा ये मिजाज है कि मैं घर में, मैंने बताया हुआ है अम्मी को भी, बहनों को भी, बेगम को भी, कि ये मेरा कार्ड पकड़ लो, जितना कैश चाहिए पकड़ लो, मैनू नाल नहीं लेके जाना, मैं आपके साथ बाजार नहीं जा सकता, ये मेरे बस करोगे। उस सिस्टर ने मुझे फोर्स किया कि भाई आप प्लीज़ चले जाए। मैं चला गया वहाँ पे, तो दुकानदार ने कहा ये चेंज तो नहीं हो सकता। मुझे वो बात पता थी और मेरे पास रसीद भी थी। मैंने उससे कहा कि भाई ये ना आपको चेंज करना पड़ेगा। उसने कहा नहीं हो सकता। मैंने कहा फिर जब मैं चेंज करवाऊंगा फिर आप बाकी जुर्माने भी भरेंगे और आपके लिए मसाइल होंगे। तो वो को समझदार था, उसे थोड़ी ही देर में समझ आ गई, उसने वो चेंज कर दिया। तो मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया हुआ है। और यही काम आफिस साहब, एक और कई जगहों पे हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर लेते हैं, ठीक है, प्लॉट लेते हैं, किसी जगह प्लाजे में कोई शॉप लेते हैं, अपार्टमेंट लेते हैं, तो वो जो एग्रीमेंट होता है उसमें वो ये लिखते हैं कि जी अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो ये हमारे फलाने चैम्बर की आर्बिट्रेशन कमेटी में होगा, आप इसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं करेंगे। ये हमारी जो मुसालियाती कमेटी है ना, उसमें ये जो भी है उसमें सेटल होगा। ये भी आपके बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। आप इस पे भी जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं आप। ठीक है, आप कहेंगे नहीं भाई वो आप मेरे जो हक है उसको कैसे सलब कर सकते हैं। वो चाहे आपने उस पर दस्तखत ही क्यों ना किए हो, फिर भी आप आराम से उसको चैलेंज कर सकते हैं जी। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताई है आपने। अब भट्टी साहब थोड़ा सा आगे निकलते हैं, आपके जो शोज़ वगैरह उसके वाले से, आपने बहुत सारे शोज़ किए हैं, आपका फेवरेट प्रोग्राम कौन सा? ये बड़ा मुश्किल सवाल होता है लेकिन फिर भी एक अपनी पसंद होती है। या देखें, मुझे जो है ना, जो सबसे अच्छे जो शोज़ लगे हैं, ज़ाहिर है हमने जो ये शो करना होता है ये किसी भी सोसाइटी के जो टॉपर्स हैं उनके साथ करना। जी बिल्कुल। और उनसे हम बहुत कुछ सीख के आते हैं खुद, बिल्कुल, क्योंकि वो लोग कामयाब होते हैं और हम हर शख्सियत से कुछ ना कुछ खुशबूदार फूल लेके आते हैं और अपना गुलदस्ता सजाते रहते हैं और थोड़ी थोड़ी खुशबू हमारे से भी आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो मौलाना तारिक जमील साहब के साथ मेरा बहुत अच्छा शो था, उन्होंने बड़ा प्यार दिया। सरफराज शाह पूरा शो देखा बहुत शुक्रिया। सरफराज शाह साहब के साथ मेरा बहुत अच्छा शो था। मौलाना साहब के साथ भी मेरी पॉडकास्ट है, सरफराज शाह साहब से भी रिकॉर्ड हो चुकी है, एडिटिंग के प्रोसेस में। वो मुझे बहुत अच्छा था। और आप ये देखें कि ये दो ऐसी शख्सियात हैं जिनके साथ हमने दो किया, अदरवाइज हम रिपीट नहीं करते। जी बिल्कुल। इन दो के साथ पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपके आए किए थे पहले। तो इनसे ये मेरे ना बहुत अच्छे वाले जो मेरे दिल के ज्यादा करीब है। और कोई ऐसा शो भी है जो आप ना चला सके हो? नहीं, हमारा ये जो ये तो फॉर्मेट ही ऐसा है ना, ये फॉर्मेट ऐसा है। इसमें तो वो जो पुराना था मेरा, उसमें ऐसे होता था, उसमें ऐसे होता था कि मेरे कई प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें हाई कोर्ट से स्टे ले लिया उन्होंने। ओके, ठीक है, ऐसे ऐसे बारसूख लोग थे। कई प्रोग्राम ऐसे थे कि जहाँ पे मेरे चैनल की मैनेजमेंट ही डर गई थी, ठीक, और वो भी नहीं चल सके थे। तो लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे एंड पे कि मोहसिन भट्टी किसी के दबाव में आ गया और या खामोश हो गया, वो तो नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर मुतमईन। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे। तो यहाँ पे इसमें ये होता है कि हम कोई भी किसी पर्सनैलिटी के साथ करते हैं तो हमारी एक कमेटी बनी हुई है, हम सबसे पहले उनका नाम उस कमेटी में पुट करते हैं, ठीक है, और फिर उधर से सारे उस पर डिबेट करते हैं कि हाँ ये हमारे उस मेयार पे पूरा उतरते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जब वो रिकॉर्ड हो जाता है फिर तो ना चलने वाला नहीं है। लेकिन फ़र्क ये है कि उस वाले उन प्रोग्राम्स में हम दुश्मन बना के आते थे, इसमें दोस्त बना के आते। ठीक हो गया और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। बट ये सब लाहौर की कोई कुल्फियों के वाले से भी आप बात बताते होते हैं। मैं अगर आज आप आए हैं तो आपसे सारे फायदे उठा लीजिए, सारे फैज ले लिए जाएं आपसे, यानी सारे लोगों का दिल खट्टा करके जाए। देखें जी, मैं तो मेरी पॉडकास्ट में ना एक चीज़ है कि मैं नेगेटिविटी नहीं फैलाता, पॉजिटिव। लेकिन अगर इससे थोड़ी बहुत अगर नेगेटिविटी फैलती है तो असल में तो ये पॉजिटिविटी है ना। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पॉडकास्ट से लोगों को कोई एजुकेशन भी मिले। हमारा हमारी खाली वो गपशप नहीं होती, कोई ना कोई पॉजिटिव मैसेज भी हमने लोगों तक पहुंचाना। उसमें ये होता है कि हम एक बड़ा मशहूर नाम कुल्फ़ी का, उनकी लाहौर में काफ़ी ब्रांचेस हैं, ठीक है, बड़े शौक़ से हम खाते थे, मेरे वालिद साहब को बहुत पसंद, खुद भी मैं बड़े शौक़ से खाता था। तो वो जो कुल्फ़ी थी
ایک دفعہ ہم اس کی فیکٹری میں چلے گئے. اس کی فیکٹری گئے تو اب فیکٹری میں کیا دیکھا کہ سب سے پہلے ایک بڑا سا پتیلا دیگچا, اور اس کے اندر کلفیاں لا کے انہوں نے رکھی ہیں اور وہ میلٹ ہو رہی ہیں. میں نے کہا یہ کیوں اندر کلفیاں کون سی ہیں؟ اندر ٹن کے بھی ہیں کلفیوں والے, اور کلفیاں میلٹ ہو رہی ہیں. پتہ یہ چلا کہ جو کلفیاں ٹوٹ جاتی ہیں, جو ڈیمیج ہو جاتی ہیں, تو وہ لا کے ان کو ہم ریسائیکل کر کے دوبارہ پھر چلا دیتے. ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب اس ٹھنڈی نے گرم ہونا ہے نا, تو اس میں بیکٹیریل گروتھ ہونی ہے. اوکے, ٹھیک ہے, اب یہ ٹیکنیکل بات ہے, عام آدمی کو تو نہیں پتہ. جی, اب وہ جب ایک دفعہ اس کا ٹیمپریچر بڑھنا ہے, اس نے میلٹ ہونا ہے, اور اس کے بعد اس نے دوبارہ ہونا ہے, تو اس دوران اس میں بیکٹیریل گروتھ ہونی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ آپ گوشت فریز کرتے ہیں تو اس کو نکال کے جب ڈی فروسٹ کریں تو دوبارہ فریز نہ کریں. بالکل بالکل, لکھا بھی ہوتا ہے. جی, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب اس کا ٹیمپریچر بڑھنا ہے تو اس میں بیکٹیریل گروتھ ہونی ہے. ٹھیک ہے, تو دوبارہ اس کو فریز نہ کریں کیونکہ اس بیکٹیریا سمیت آپ اسے کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہی کلفیوں کے ساتھ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب وہ کیا کرتے تھے کہ وہ دیگچا چونکہ بہت بڑا تھا اور بڑا ڈیپ تھا, اب اس میں وہ جو ورکر تھے وہ یہاں تک ان کے ہاتھ اندر ڈوبتے تھے تو وہ اندر سے تن کے نکالتے تھے. اس میں پھر ان کے گرمیوں اور کلفی آئٹم بھی گرمیوں کی, پھر اس میں پسینہ بھی ساتھ شامل ہو رہا ہے, ان کے بال بھی لگ رہے ہیں. ٹھیک, نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں. تو وہ اس طریقے سے اب وہ کر رہے ہیں, اس میں بھی اب وہ بیکٹیریا اندر جا رہا ہے, جراثیم جا رہے ہیں, آلودہ ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر ہم آگے گئے ہیں تو ان کے بلینڈرز تھے بڑے بڑے. وہ جو بلینڈرز تھے وہ چونکہ پرانے ہو چکے تھے, زنگ آلود ہو چکے ہوئے تھے, ان کے اندر اتنے زیادہ کاکروچز تھے کہ وہ اس کے اندر گھوم رہے تھے. اچھا, پھر یہ سمجھ آئی کہ یار یہ جو اندر بادام ہے, بادام کے چھلکے کا رنگ اور کاکروچ کے پروں کا رنگ ایک جیسا. تو وہ ہم جنہیں کرنچی سے بادام سمجھ کے کھاتے تھے, وہ تو کاکروچ. استغفر اللہ. ڈاکٹر صاحب میرے خیال ہے آج کے پروگرام کے بعد اکثر لوگ تو باہر سے کھانا چھوڑ ہی دیں گے. آپ یقین کریں میں نے اس کے سارے ویژول ڈالے آپ نے یوٹیوب پہ, وہ ٹانگوں والی الائچیاں لکھی میں نے, کیونکہ انہوں نے اس کا کوڈ نام رکھا ہوا تھا. ہاں, وہ یہ کہتے تھے, کہیں کاکروچ نظر آ جاتا, یار لاچی تے کڈو. میں کہ لاچی کیڑی ہے دیر پائی, کہتے ہیں کاکروچ جو کہنے ہیں. میں نے اس کا تھمبنیل بھی یہی رکھا کہ ٹانگوں والی لاچیاں, تو وہ اس میں سے یہ نکل رہا تھا. ایسا دل خراب ہوا, کلفی سے دل اٹھ گیا. بٹ صاحب ایک طرف ہم نکلتے ہیں, میں اگر اپنے گاؤں کی بات کروں تو وہاں پہ دیسی گھی ملتا نہیں ہے کیونکہ خالص ہوتا ہے, اور ملتا ہے تو بہت مہنگا. اور ایک طرف ہم ادھر دکانوں پہ دیکھتے ہیں ہر دکان پہ ڈبے کے ڈبے دیسی گھی بھرے پڑے. ہم نے تو جب دیسی گھی لینا ہوتا ہے تو گاؤں فون کرتے ہیں تو کزن بتاتے ہیں بھی میں نے فلاں بندے کو کہہ دیا, اس نے کہا آپ 2-3 ہفتے ویٹ کرو, آگے جو بنے گا وہ میں آپ کو دے دوں گا. ایک دیسی گھی کے بارے میں بتا دیں. اور ماشاءاللہ جس دکان پہ آپ چلیں جائیں دیسی انڈے, میرے خیال مرغیاں اتنے دیسی انڈے دیتی نہیں ہوں گی جتنے مارکیٹ میں موجود ہیں. ایسے ہی ہے. تو کیا سین ہے اور اصل اور نقل کی پہچان کیا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ جگہ جگہ پہ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں دیسی گھی میں بنی مٹھائی ہے ہماری. جی بالکل, اتنا دیسی گھی ہے ہی نہیں. دیسی میں نے بات کی نا, ہم اپنے گاؤں سے 1 کلو دیسی گھی کے لیے 3 ہفتے پہلے کال کرتے ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حلوا پوڑی ہے, یہ بھی دیسی گھی میں بنی. وہ بھی دیسی گھی ہے ہی نہیں, تو پھر کیسے بنا رہے ہیں؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ دیسی گھی کا ایسنس یوز کرتے ہیں, بناسپتی گھی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں پہلے یہ کرتے تھے کہ اس میں آلو میش کر کے ڈال دیتے تھے. اچھا, آلو ابال کے اور تھوڑا دیسی گھی لینا, باقی بناسپتی گھی اندر آلو ملانے, تو وہ اس کو مکس کر کے وہ چلا دینا. ٹھیک ہے, تو وہ جو آلو والی ملاوٹ ہے وہ بڑی آسانی سے پکڑی جا سکتی ہے کہ اگر آپ اس کو توے پہ ڈالیں تو وہ گھی تو میلٹ ہو جائے گا, تو آلو اندر سالڈ آپ کو نظر آ جائیں گے میش ہوئے ہوئے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی پائیوڈین لے لیں, وہ اس کے اندر ڈالیں تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا, کیونکہ آلو میں سٹارچ ہوتی ہے, وہ اس کے ساتھ ریئیکٹ کرے گی تو کلر اس کا پرپل ہو جائے گا. یہی کام آپ کیچپ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح. لیکن جو سب سے مشکل کام ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بناسپتی گھی کی ملاوٹ. ٹھیک ہے, باقی تو وہ ایسنس سے پورا کر دیتے ہیں, بناسپتی گھی کی ملاوٹ. اس کے لیے میں پچھلے کئی سال سے دیسی ٹوٹکا ڈھونڈ رہا ہوں. جیسے شہد ہے, جی, شہد کا دیسی اور آسان ٹوٹکا ڈھونڈنے کے لیے مجھے کئی سال لگے.
अच्छा। नहीं मिल रहा था। जो टेस्ट ये फूड टेक्नोलॉजिस्ट बताते हैं, मैं खुद तो फूड टेक्नोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैंने तो सीखना है आप जैसे पढ़े लिखे लोगों से, तो वो जो मुझे बताते थे वो इतना मुश्किल तरीका है कि आम बंदा उसको कर नहीं सकता। ठीक है। जो लेबॉर्ट्री वाला है वो 50-60 हज़ार रुपये फीस है, वो भी अब जिसने लेना ही को किलो 2 किलो है वो कहाँ पे वो क्या कराएगा? ठीक है, वो हर दफा जाके उसको तो नहीं करवा सकता। बिल्कुल। तो वो मैं उसके लिए मुसलसल रिसर्च कर रहा हूँ। जिस दिन मेरा वो भी मेरे हाथ आ गया आसान टोटका, शहद वाला मेरे एक दोस्त हैं, वो पीएचडी केमिस्ट्री हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीएचडी है, और अमेरिका से की बार्कले यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया है माशाल्लाह। तो उन्होंने मुझे उसका देसी टोटका बताया, तो मैंने वो तो कर दिया और उसके लोगों को बड़ा फायदा हुआ। लेकिन इसका भी मैंने बहुत सारे लोगों के जिम्मे लगाया हुआ है, और मैं खुद भी घर पे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, अभी तक मैं कामयाब नहीं हुआ कि बनास्पति घी चैनल पे बता दें। जी मैं उसको बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। और देसी अंडों का क्या मामला है? देसी अंडों वाला बहुत आसान है। उसमें ये है कि देखें, एक तो देसी मुर्गी है जी, और फिर अब एक ब्रायलर मुर्गी है, एक तीसरी किस्म है जो आप फार्मों में पाली जाती हैं, वो गोल्डन और मिस्री मुर्गियाँ। जी जी, ठीक हो गया। बिल्कुल। उनके जो अंडे हैं वो भी जो है ना देसी की रंगत वाले हैं। ठीक है। जो फार्मी मुर्गियाँ, लेयर्स मुर्गियाँ जो हैं, उनके अंडे वाइट कलर के होंगे। जो गोल्डन और मिस्री होंगी, इनके अंडों के कलर जो है थोड़े उसमें येलोइश होंगे, ब्राउनिश होंगे। ठीक है। ठीक है। और देसी मुर्गी का भी होता ठीक है। लेकिन अब इनमें फ़र्क क्या क्या आएगा जी? जो फार्मी है उसका तो वाज़े है, आप सारों को पता है वाइट कलर का। बिल्कुल ठीक। पता कैसे चले कि ये गोल्डन और मिस्री मुर्गी का है या ये असल देसी है? ठीक है। जो लेयर और जो मिस्री और गोल्डन मुर्गी है, उसको उन्होंने एक ख़ास खुराक देनी है, एक ख़ास टाइम पे उन्होंने अंडे देने शुरू करने हैं, और उनके जो अंडे आएंगे वो ऑलमोस्ट एक ही साइज़ और वेट के होंगे। ठीक है। एक ही शेप के होंगे। ठीक है। लेकिन जो देसी मुर्गी ऑर्गेनिक अंडा जो होगा उसका साइज छोटा होगा, कोई लंबूतरा होगा, कोई गोल होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। बहुत आसान है जी। ठीक है। ठीक है। अगर आपको यूनिफॉर्मिटी नजर आती है, जी जी, ब्राउन कलर के अंडे जिसे आप देसी समझ रहे हैं, अगर वो सारे एक ही तरह के हैं, एक ही शेप, एक ही वजन के हैं, तो समझ जाएं कि वो गोल्डन और मिस्री मुर्गियों के हैं, और वो देसी अंडे नहीं है। ठीक है। अगर वो डब खड़बे हैं, ऊंचे नीचे है, डब खड़बे कलर में नहीं, साइज और शेप में, समझ गया। तो इसका मतलब ये है कि वो देसी है। बड़ा आसान फार्मूला आपने बताया चेक करने का। अच्छा भट्टी साहब, चाय के बारे में भी थोड़ा सा हम चाह रहे हैं आपसे पूछ लें कि चाय की पत्ती, इसमें भी आपने बहुत सारे केसेस पकड़े हैं, 2 नंबर पत्तियां बनाते हो वो सारे। एक है नॉर्मल पत्ती और एक है ये जो टी बैग जी। तो अगर चलें चाय पीनी ही है, पहले तो आप चाय के बारे में भी, क्योंकि आप माशाल्लाह फूड एक्सपर्ट भी हैं, तो चाय के बारे में बता दें, फिर पत्ती के बारे से बता दें, फिर अगर पीनी है तो फिर हम कौन सी पिए, टी बैग वाली ज़्यादा बेहतर है, दूसरी ज़्यादा बेहतर है? अच्छा, उसमें यह है कि मज़े की चीज़ आपको बताऊं कि मैं खुद चाय पीता ही नहीं। अच्छा। मुझे टेस्ट ही नहीं पता चाय का, ना मैं चाय पीता हूँ, ना कॉफ़ी पीता हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ, ना शराब पीता हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं पीता मैं। अच्छा जी, अल्लाह के फजल से बचा हुआ हूँ। इसका मतलब है आप चाय कॉफ़ी को भी शराब के साथ रिलेट करेंगे? नहीं, वैसे वो तो खैर गलत है, लेकिन मैं ये बेज़ौकी कह लें। ठीक है। ठीक है जी, कि मैं इससे आशना नहीं हूँ जायके से। ठीक है। तो लेकिन अब आ जाएं इसकी तरफ। आपने कई बार ऐसे देखा होगा कि मुख्तलिफ टी स्टॉल्स हैं, मुख्तलिफ जहाँ पे प्लाजे हैं हमारे, मुख्तलिफ जो दफ्तरों के एरियाज़ हैं, वहाँ पे जगह जगह पे टी स्टॉल्स बने हुए। जी बिल्कुल। आप कभी गौर करें कि वो बंदा जो चाय का स्टॉल लगा के बैठा है, वो पत्ती फेंकता नहीं है। बिल्कुल नहीं फेंकता। उसने साथ में एक डब्बा रखा है, वो छानता जाएगा, उसमें पत्ती फेंकता जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही रखेगा। बिल्कुल। शाम को एक बंदा आएगा, वो उसे पत्ती खरीद के लेके जाएगा। ठीक है। वो इस्तेमाल शुदा पत्ती वो जाती है, उसको वो ड्राई करते हैं, चारपाई के ऊपर कपड़ा डाल के उसके ऊपर बिछा देते हैं, वो खुश्क हो जाती है, धूप में रखते हैं। ठीक है। अब आधी पत्ती वो है, ठीक है, जो इस्तेमाल शुदा पत्ती है। ठीक है। उसके बाद उसमें चने का छिलका है, वो उसमें ऐड किया जाता है। ठीक है। फिर उसमें जो है ना कोई 20-25% वो और 25% असल पत्ती, ठीक है, ये उसमें डाली जाती है। तो ये उनकी रेशो है, 50% इस्तेमाल शुदा, 25% असल और 25% चने का छिलका। ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर टी एसेंस छिड़कते हैं, हर चीज़ का एसेंस आ चुका है। ठीक है। शहद का भी आ गया हुआ है, देसी घी का भी आ चुका हुआ है, हर चीज़ का एसेंस। ठीक है। ठीक। अब वो उसके ऊपर टी एसेंस छिड़कते हैं, उसको डाई करते हैं,
ٹھیک, اور رنگ ڈالتے ہیں اس میں کلر اور وہ لے آتے ہیں. اب اس کو آپ نے پہچاننا کیسے؟ سب سے اس کا جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ ابھی جو پانی ہے یہ روم ٹیمپریچر پہ ہے, ٹھیک ہے, آپ نے ٹھنڈے والا شیشے کا گلاس ایک لیں, اس میں ٹھنڈا پانی ڈالیں, ٹھیک ہے, اور اس میں پتی ڈال دیں, ٹھیک ہے. اگر تو وہ ٹھنڈے پانی میں بھی رنگ چھوڑ رہی ہے تو اس کا مطلب جعلی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک, ٹھنڈے پانی میں پتی رنگ نہیں چھوڑتی جو اصلی ہوگی, جو اصلی ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر وہ گرم پانی میں چھوڑتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ جو آپ اس کو پتی کو دوسرا جو زیادہ اتھینٹک طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ اس میں پتی ڈالیں, اچھی طرح اس کو گھولیں, اور اس کے بعد اس کو چھان لیں. پانی کو چھاننے کے بعد آپ نے آدھا گلاس یا پورے گلاس میں آپ نے ڈال دیا نا, اس میں سے چھان کے آدھا آپ نے ایک سائڈ پہ رکھ لینا ہے, اور باقی جو آدھا ہے نا اس میں چند قطرے ہائیڈروکلورک ایسڈ کے ڈالنے ہیں آپ, کنسنٹریٹڈ. ٹھیک ہے. اگر آپ کو ڈیلیوٹڈ, ہاں اس میں ڈیلیوٹڈ ہائیڈروکلورک ایسڈ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو وہ لینے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ کے گھر میں جو ٹوائلٹ کلینر ہے, ٹوائلٹ کلینر جو ایک تو رنگدار ہوتے ہیں, جی جی, بلو یا ریڈ, وہ نہیں, ایک ٹرانسپیرنٹ بھی ملتے ہیں سستے والے, بالکل بالکل, وہ ڈیلیوٹڈ ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے. ٹھیک ہے. آپ نے وہ ٹوائلٹ کلینر کا ایک چمچ بھر کے ڈال دینا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, چائے کا چمچ, ٹھیک ہے, وہ ڈال دینا. ٹھیک ہے. ٹھیک, تو آپ نے ہلانا ہے. اگر تو وہ ہلانے سے اس کا رنگ تبدیل ہو جائے, آپ نے پرانا سیمپل رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں رنگ میں فرق آ گیا, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جعلی ہے. اگر رنگ کا فرق نہ آئے تو وہ پتی ٹھیک ہے. آپ کے اپنے گھر میں جو پتی ہے اس کو چیک کر لیں. ٹھیک ہے. اور جو ٹی بیگ والی ہوتی ہے وہ اصل میں وہ فرق نہیں ہے, چیز وہی ہے, پیکنگ ڈفرینٹ ہے. اس کو صرف یہ کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا انہوں نے آدھا تیار تقریباً کیا ہوتا ہے نا جی, تو وہ تاکہ فوراً وہ گل جائے اور آپ کو وہ فلیور دے جائے. بٹ صاحب ہمارے ہاں ایک بڑی کامن چیز ہے, آپ اندرون کی طرف کہیں بھی چلے جائیں دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے جی مردانہ کمزوری کی دوائیں, اور حکیم پتہ نہیں کیسے کیسے اس قوم کے اندر حکیم بیٹھے ہیں. تو ایک تو یہ بتا دیں, آپ نے تو ایسے حکیم پکڑے بھی ہیں, تو تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دیں کہ ان کے پاس کیا ایسی چیز ہوتی ہے, لوگ کیوں بے وقوف بنتے ہیں, لوگوں کو عقل یا شعور کیوں نہیں آتا ہے؟ سب سے بڑی جو ہے نا مسئلہ ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم بدقسمتی سے ہم سوشل میڈیا کے غلط استعمال میں ہم میرا خیال ہے ٹاپ پہ ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, اگر نمبر اٹھا کے دیکھیں تو پاکستانی قوم, ہاں, اور اس کی وجہ سے ہمیں اتنا زیادہ یہ نا ہم نے اپنی صحت کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں, اور ہمارے انہی حرکتوں کی وجہ سے ان جعلی حکیموں کی دکانیں چلتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ان کے پاس بھی زیادہ کام ہی یہی ہوتا ہے. کہیں کو سانڈے کا تیل لے کے بیٹھا ہوا ہے, کہیں کوئی اس طرح کی دوائیاں کوئی کشتے دے رہا ہے. وہ پتہ چلتا ہے کہ بعد میں وہ گردوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. ہیوی میٹلز, یہ جی سونے کا کشتہ ہے, یہ چاندی کا کشتہ ہے, یہ آئرن کا کشتہ ہے, فولاد ہے جی, یہ ہیوی میٹلز ہیں. اس کو یہ ہمارے گردوں کو تباہ کر دیتے ہیں. آپ کسی مریض کا انٹرویو کریں جو ڈائلسس پہ ہے اس وقت, یہ ڈائلسس پہ کیونکہ اس کے گردوں نے اس کا خون صاف کرنا چھوڑ دیا ہے, اور وہ جس اذیت میں سے گزرتا ہے, نہ وہ کوئی کام کر سکتا ہے, اور باقی زندگی وہ مرنے کی دعائیں کرتا ہے. تو اس کے پیچھے اس طرح کی ادویات ہیں جن میں یہ وقت اسٹیرائڈز بھی ہیں, جس میں یہ دیسی دواؤں کے اندر ایلوپیتھک پیس کے دیتے ہیں. میں نے تو کئی ایسے حکیم دیکھے ہیں جو ڈیکسا میتھاسون چلا رہے ہوتے ہیں, اسٹیرائڈ بڑی مشہور ہے, ٹھیک. پھر اس کے اندر کئی ایسے ہیں جو پیناڈول پیس کے دے رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں, اللہ کرے ہماری قوم کو عقل آ جائے. لیکن تو بڑے بڑے اس میں نا, تو اب بات یہ ہے کہ خدارا ان چیزوں کی طرف نہ جائیں. اچھا, اب یہ جو بڑے بڑے برانڈز بھی اس طرح کی چیزیں بیچ رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ اب خالص چیزوں کی طرف آ جائیں. اللہ پاک نے ہماری خوراک میں ہماری ضرورت کی ہر شے رکھی ہوئی ہے, بے شک. آپ وہ خوراک میں سے حاصل کریں, ان دوائیوں کے چکروں میں نہ پڑے, ان کے نقصان زیادہ ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ ہم نے ایک دوست ہیں, بلکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی میری ان سے دوستی, انہوں نے وہ کو پچھلے 19 سال سے انگلینڈ میں کینسر اسپیشلسٹ ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی, کلنگ دی کینسر.
ٹھیک ہے. اور اس پہ انہوں نے ریسرچ کی. میں نے ان کے ساتھ پروگرام کیا. میں نے جو دودھ پہ جو میں نے چیزیں کی تھی انہوں نے اس کو ویریفائی بھی کیا. اس کتاب میں ایک چیپٹر بھی لکھا انہوں نے, ڈاکٹر منیب. تو ڈاکٹر صاحب نے جو بات بتائی اس بڑی الارمنگ تھی میرے لیے. انہوں نے کہا کہ ہمارا جو جسم ہے, ہم جس قسم کی خوراک کھاتے ہیں, جیسے آپ کو میں نے بتایا تلی ہوئی چیزیں یا دوسری طرح, ہماری باڈی جو ہے نارملی 800 سے 1000 کینسر کے سیلز روزانہ پروڈیوس کرتی ہے, اور ہمارے جسم کے اندر ہی امیونٹی اتنی اسٹرانگ ہے کہ یہ ان کو ختم کر دیتی ہے, اوور کم کر دیتی ہے. لیکن جب ہم اس طرح کی غلط خوراک کھاتے ہیں تو وہ کینسر کی خلیوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے. اس میں ایک بڑا رول ملٹی وائٹامنس کا بھی ہے. اچھا, جو ہم ایک بڑی پازیٹیو چیز سمجھ کے لے رہے ہوتے ہیں. ہم اب یہ جو ملٹی وائٹامنس ہیں, یہ ملٹی وائٹامنس جو زیادہ تر ہیں وہ سینتھیٹک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پاک نے ہماری باڈی اتنی شاندار تخلیق کی ہے کہ ہمارے جسم میں جس وٹامن کی کمی ہوگی, ہم وہ خوراک, پھل, سبزی, جو بھی دودھ ہم لیں گے تو اس سے منرلز اور وائٹامنس ہمارے جسم کو جتنی ضرورت ہے وہ اس میں سے رکھ لے گی, باقیوں کو جسم سے فلش کر دے گی. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ہم سینتھیٹک لیتے ہیں یہ ہمارے جسم کے اندر ڈپازٹ ہوتے جاتے ہیں, یہ فلش نہیں ہوتے ہیں. اور یہ نقصان پہنچاتے ہیں, اور بائی دا ٹائم یہ کئی سالوں بعد یہ سیلز کی اب نارمل گروتھ کا باعث بنتے ہیں, اور کینسر کا سیلز کی اب نارمل گروتھ کیا ہے, وہ کینسر ہے. تو ہمیں یہ چیزیں اس خوراک میں سے لینی چاہیے جس میں کوئی پریزرویٹو نہیں ہے, کوئی اس میں سینتھیٹک چیز نہیں ہے, آرگینک ہے اور ہماری باڈی کے ساتھ کمپیٹیبل ہے. اور جو اللہ نے چیزیں بنائی ہیں وہی سب سے بہتر ہے. بٹر صاحب, ایک اور کوشچن. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جیسا بنایا, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خوبصورت بنایا, لیکن ہم جو ہے نا اس سے مطمئن نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں کبھی کوئی کریم لگا کے گورے ہو جائیں, کبھی ہم یہ پروسیجر کرا کے یہ ہو جائیں. تو کریموں کے حوالے سے بھی, کیونکہ ظاہر آپ کی پوری ورکنگ آپ کو پتہ ہی ہوگا پاکستان میں کہاں کہاں اور کیسے بنتی ہیں, اور جو خواتین کے میک اپ کا سامان ہوتا ہے کہ اس میں بھی 2 نمبر چیزیں ہوتی ہیں, اگر ہوتی ہیں تو وہ آپ کی جلد کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک تو بات ہے رنگ گورا کرنے والی کریموں کا, یہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے پاکستان کا, آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو کمپنی چھوٹی سی کمپنی ہوتی ہے, تھوڑے دنوں بعد وہ ارب پتی ہوئے ہوتے ہیں. بالکل. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اس میں ایسے اسٹیرائڈ ڈالنے ہیں, ایسی چیزیں, یعنی ایک ریسیپی ہے اس میں انڈیا سے اور تھائی لینڈ سے ایک خاص کریم آتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک مشہور اسٹیرائڈ کی ٹیوب ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ بنا کے تو وہ دیتے ہیں, اور وہ جو ہے رنگ گورا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. پھر یہ اس میں مرکری ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب مرکری کیا ہے؟ پارا. مرکری جو ہے یہ اس حد تک یعنی ہیلتھ ہیزرڈ ہے, اتنا نقصان دہ ہے صحت کے لیے کہ جس فیکٹری میں ہم نے پنکھوں کی انڈسٹری پہ کام کیا تھا ایک بار, کہ اس میں جو پینٹ یوز ہو رہا ہے اس میں سیسا پارا ڈالتے تھے, مرکری ڈالتے. ٹھیک ہے. ٹھیک, سیسا اور چیز ہے, ہاں لیڈ ہے وہ. ہاں, تو یہ مرکری اس میں ڈالتے ہیں. تو مرکری کا کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اسکن کی جو اوپر والی لیئر ہے یہ اس کو پیل آف کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نیچے سے جو اسکن نکلتی ہے وہ ذرا سرخ و سفید نکلتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک, تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم فوراً گورے ہو گئے, حالانکہ یہ جو اوپر والی لیئر ہے یہ تو پروٹیکٹڈ لیئر ہے. یہ پروٹیکٹیو لیئر ہے, یہ جو سورج کی الٹرا وائلٹ ریز ہے یہ ان سے بچاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب لوگ اس کو اتار دیتے ہیں اس کے بعد وہ اتنی اسکن سینسیٹیو ہو جاتی ہے, ان کے چہرے پہ چھائیاں پڑتی ہیں, جب وہ لگانی چھوڑتے ہیں ان کی اسکن پہلے زیادہ خراب ہو جاتی ہے, اور اسکن کا کینسر بھی ایسے لوگوں کو ہوتا ہے. تو یہ ایک تو بڑا ظلم ہو رہا ہے. اور پھر اس میں ابھی میں اس پہ بھی ابھی بلکہ میں ریسرچ میری جاری ہے کہ میں نے ایسا ایک کمپاؤنڈ, میں نے مختلف سائنسدانوں سے میری بات ہوئی ہے کہ وہ میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایسا کو بتا دیں کہ آپ اور میں ہم گھر پہ بیٹھ کے خود اس کریم میں یہ جو رنگ گورا کرنے والی ہے اس میں ڈالیں اور اس کا کلر چینج ہو جائے تو پتہ چل جائے کہ اس میں مرکری ہے یا نہیں ہے. اچھا. کیونکہ زیادہ تر میں یہ پائی جا رہی ہے. اور یہ جو ہے کوئی چینل اس پہ پروگرام نہیں کرے گا کیونکہ ان کے بہت زیادہ اشتہار ہیں, ایڈ مل رہے ہوتے ہیں, مسئلہ یہ ہے. اسی طرح ہی اب جو لپسٹک ہے اس میں
कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि जो सूअर की चर्बी डालती हैं और किसी को पता नहीं किसी को है, पता उन्होंने ऊपर लिखा भी नहीं होता। नहीं लिखा होता। अब भी कॉस्मेटिक्स के लिए तो हमारे कवानीन बनने हैं, जैसे हमने फूड अथॉरिटी बनवा दी फूड के लिए, जी जी। कंज्यूमर राइट्स के लिए वो बनानी, अब कॉस्मेटिक्स के लिए भी बनानी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी बनानी है। आप लगे हुए हैं इस पे भी, इस पे लगे हुए हैं, इंशाल्लाह बनवानी है ये। इंशाल्लाह, चलें जी, अल्लाह करे। हाँ जी। तो पर सबसे बेहतर चीज ये है कि जो अल्लाह ताला ने आपको जैसा बनाया आप वैसे ही रहें। आप देसी खुराक खाएं, natural- अच्छे फल खाएं, पानी ज्यादा पिए, नींद पूरी करें, तो आपकी स्किन खुद ग्लो करेगी जी। भट्टी साहब, ज़ाहिर है जब आप किसी भी फील्ड में होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, तो आपके साथ हर तरह के वाकयात पेश आ रहे होते हैं ना। अब आपने तो सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों इस तरह के केसेस पकड़े होंगे। पंक्चर वाले भी फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ और किसके, ये वैसे मेरे साथ हो चुके हैं एक दो बार। अच्छा, अभी रिसेंटली ना मैं ट्रैवल कर रहा था मोटरवे पे, तो ये जो सबसे पहला पंप जो PSO का आता है मोटरवे पे चढ़ते ही, वहाँ पे जो पंक्चर वाला है, उधर मैंने गाड़ी रोकी तो उसने कहा, मैंने कहा हवा सेट कर दो, उसने कहा जी पंचर है। मैं क्या चुप करके हवा सेट कर दे, बस पंचर है तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना मैं फ्यूल डलवा रहा था, तो साथ दूसरी गाड़ी भी हमारी ट्रैवल करती, छोटा भाई है साथ, बाकी टीम थी, वो वहाँ पे आके हवा भरवा रहा, तो मैंने उसे कॉल की, मैंने कहा ये तो ये कहेगा पंक्चर है, कहता हाँ उसने क्या पिछला पंक्चर है। मैं कहा तू हवा भरवाते निकल। तो ज़रा इस बारे में बताएं कि लोगों को अवेयरनेस कैसे दी जाए और क्या क्या फ्रॉड करते हैं ये पंक्चर वाले। देखिए, सबसे पहले तो ये करेंगे, पहला फ्रॉड उनका ये होता है, वो अगर सबसे पहला काम ये करना है कि आपने सर के ऊपर खड़े होकर चेक करवाना है। ठीक है, अगर तो टायर खोला है उसने, ठीक है, ठीक है, तो भी आपने देखना है इन्होंने उस, क्योंकि पानी इतना गदला होता है जी जी उस टब में जिसमें इन्होंने टायर चेक करना है, जी जी, तो उसके अंदर ये चेक करते करते अंदर से ही एक बारीक पिन निकालते हैं और पंचर मार कर देते हैं। अच्छा, मेरे साथ तो ये भी हुआ कि उसने उधर नहीं, उसने हवा भरते हुए पिन, पानी के बाद उसे पिन मार दी थी एक जगह पे। अच्छा, दूसरा ये करते हैं कि ये कहेंगे कि अगर आप सर पे खड़े हैं ना, कुछ नहीं और निकला, तो वो क्या करेंगे कि वो जो उसके साथ एक वो जो टूटी होती है उसकी नोजल, हाँ, वो ठीक है, उसको ना हिलाएंगे अच्छी तरह। अब जब वो हिलाएंगे तो उसमें से कोई 2-4 बबल निकल आएंगे, कहेंगे नोजल खराब है सर ਤੁਹਾਡੀ, नोजल तुसी 300 ਦੀ 400 ਦੀ नवी पाओ, ठीक है, ठीक, तो वो वहां से दिहाड़ी लगाएंगे। आप उन्हें कहें कि जी नोजल जो है ना, इसको तू अगर छेड़े ना तो इसमें से नहीं हवा निकलती, कहता नहीं नहीं कमजोर हो गई है, तो प्रेशर पैंदा, वो भी उस पर तो दबाव आता नहीं, वो तो रिम के ऊपर है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है ना, तो इसलिए उनके झांसे में ना आए, खुद खड़े हों ऊपर। ये ना करें कि ठंडी गाड़ी है या हीटर लगा हुआ है, आपका बाहर ठंड में निकलने को दिल नहीं कर रहा, अगर नहीं निकलने को दिल कर रहा तो फिर कीमत चुकाएं उसकी। अच्छा भट्टी साहब, थोड़ा सा इसी पंक्चर से आगे सीरियस नोट पे लेके जाते हैं कि हमारी कौम किस तरफ जा रही है। मतलब हर काम के अंदर फ्रॉड है, पंक्चर वाला देख लें, रेडी वाला देख लें, रेस्टोरेंट वाला देख लें, फूड, कोई भी बंदा है, हर बंदा तो लगा है। तो क्या किस तरीके से हमारे माशरे में बेहतरी आ सकती है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इस यंग जनरेशन को? अहमद भाई, मुझे ऐसे लगता है कि हम ना ये जो पैसे वाले लोग हैं ना, इनको ग्लोरीफाई करना छोड़ दें जी। बहुत ज़बरदस्त बात। इनको फैंटेसाइज करना छोड़ दें जी। और ये हम शुरू करते हैं अपने टीवी ड्रामों से, अपनी रोज़मर्रा लाइफ में, बिल्कुल, सोशल मीडिया से, अपने व्लॉग से, हम अपने रवैयों से। ऐसे लोग को जो 2 नंबर आदमी है, उसने हराम का पैसा कमाया हुआ है, हम उसकी इज्जत कर रहे होते हैं, उसके आगे बिछ जा रहे होते हैं। माड़े आदमी को हम मुंह नहीं लगाते, उसको धुतकार देते हैं। हम अपने रवैये ठीक करें, ठीक। हमने उनको जब इज्जत देते हैं तो लोग ये समझते हैं कि ये इज्जत ही पैसे की वजह से है, और हर आदमी पैसा कमाने के पीछे दौड़ पड़ता है। हमें ये बुनियादी तब्दीली लानी है। इसके लिए आप मेरे से कहीं ज़्यादा समझदार हैं कि ये लोगों की तरबियत करें। और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात करता हूँ कि मैं अपनी फील्ड के अंदर जितने सीनियर लोग हैं, आप समेत, मैं सबको देखता हूँ, सुनता हूँ, इंस्पिरेशन लेके, सीख के। मैंने बताया मौलाना साहब का मैंने इंटरव्यू करना था, तो मैंने सिर्फ आपका शो पूरा देखा था कि आप करके आए, और आपने 2-2.5 घंटे का रिकॉर्ड किया था, तो वहाँ से मुझे मवाद मिल गया। तो आप हमारे उस्ताद हैं इस मामले में, और मैं हमेशा सीनियर्स की इज्जत करता हूँ, उनसे सीखता हूँ। बट सब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत मज़ा आया आपके साथ गपशप करके। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, हम तो आपके फ़ैन हैं, आपको देखते हैं, माय प्लेयर। आप जो कौम की खिदमत कर रहे हैं, लोगों में खुशहाली ला रहे हैं हलाल तरीके से, उनको आप पैसा कमाने का जो आप तरीका बता रहे हैं, अल्लाह आपको इस्तकामत दे, आप इस मिशन को जारी रखें इंशाल्लाह। आप मोहसिन हैं इस कौम के। थैंक यू सर, माय प्लेयर।